Dear teachers, good afternoon and welcome to the online workshop Constructive Mentoring for Capacity Building. To enlighten us on this topic, we have today with us our most beloved Dr. Rosamma Philip, Principal, Mount Tabor Training College, Pathanapuram. In fact, Rosamma teacher is not a guest for us. She has become a family member of Sankara. We have experienced her expertise and dedication in the field of education through the last 2 FDPs conducted by the IQAC of our college. So let us welcome Dr. Rosamma Philip once again to address the teachers of Sankara. We all know that student mentoring is a theme which is very relevant, especially in higher education system where we teachers need to deal with a spectrum of adolescent issues, right from learning difficulties as well as to personal and social challenges. Students need our attention in order to have an overall development. But counseling as well as mentoring is something which needs to be trained. Otherwise, there is always a chance of adverse effects. In addition to this, student mentoring is one of the major criteria by which the agencies like NAC, NIRF, etc. assess higher education institutes. Hope this program will help us to get equipped to do student mentoring in a more systematic and professional way for the capacity building of students. On behalf of IQAC, as well as on behalf of all the teachers present here, let me very happily and very sincerely welcome Dr. Rosamma Philip to this function, to this workshop. I am very sure that she will once again take us through very joyful and beneficial time. For formality's sake, let me welcome IQAC coordinator Dr. Preeti Nair, as well as all my dear colleagues who are here, who are eagerly waiting to listen to Dr. Rosamma teacher. Welcome all. Let us listen to Dr. Rosamma Philip. Okay, teacher. Okay, thank you. Thank you for the nice words. Let me start the presentation. Let me check whether it is working. Can you see this slides now? Not yet, teacher. ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല ഇല്ല. Yes, കാണാം. Okay. Thank you. Good afternoon, dear friends. I'm very happy that we are together for once again we are here because the IQAC of the college is organizing a program, something which is essential for all teachers, and I congratulate at the outset the college IQAC and all other faculty members for organizing this program related to mentoring. We have already discussed about the outcome-based education because it was a mandatory demand from the University Grants Commission. And similar to that, mentoring also is an important dimension that will be implemented, that should be implemented effectively in the higher education institutions.
So I believe that our college is on its progression towards attaining the goals envisaged by the UGC in achieving its goals related to higher education. I hope today's topic, mentoring, is not something very unfamiliar for you. We all know the terminology mentoring for quite a long time, but sometimes it is very difficult to implement it effectively so that it become constructive or productive and beneficial for the student community. And we all have our own difficulties in implementing the process of mentoring because we are not well trained in the process of mentoring while we are during the studentship or during our training procedures or anywhere else. We don't have any training related to mentoring, and we or teachers are supposed to practice this mentoring, and we assume different terminologies related to this, like a teacher as a mentor, teacher as a facilitator, teacher as a guide, teacher as a tutor, teacher as a counselor. So there are different similar terminologies we associate with the process of mentoring. And mentoring includes all these components, and we have to perceive the concept in a very broad manner, and it is something very specific related to the teacher-student interaction. And what is mentoring actually? നമ്മളൊരു മെന്ററിങ് എന്ന പദം ടീച്ചർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് കൗൺസിലിംഗ് മെന്ററിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പ്രത്യേകമായി പരിശീലനം തന്നെ ആവശ്യമാണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് മെന്ററിങ്? പലപ്പോഴും നമ്മൾ മെന്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂട്ടറിങ് എന്നതിന് സമാനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് എന്നതിന് സമാനമാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായേക്കാം. But we believe that mentoring is, of course, a terminology that includes similar processes like counseling, tutoring, everything. But it is different. It is something very close to the emotional maturity, or for the development of the emotional and intellectual maturity of the learners. പ്രിയ AS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയുണ്ട്, നിങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയാമായിരിക്കും. പ്രിയയുടെ കഥകൾ വളരെ രസകരമാണ് വായിക്കാനായിട്ട്. പ്രിയ തന്നെ വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് ആ അനുഭവങ്ങളെയൊക്കെ ചേർത്തിണക്കി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എഴുതുന്ന കഥകളാണ് പലത്. അതിലൊരു കഥയാണ് സ്വപ്നം പോലെ. ആ സ്വപ്നം പോലെ എന്ന കഥയിൽ ഒരു പിച്ചക്കാരനും ഒരു മോഷ്ടാവും രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് കഥയുടെ തുടക്കം. വളരെ രസകരമാണ് ഈ കഥ വായിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് ഒന്നിനെ കുറിച്ചാണ്. രണ്ടുപേർക്കും വല്ലാത്ത മടുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും. പിച്ചക്കാരന് വല്ലാത്ത മടുപ്പ്, മോഷ്ടാവിനാണ് അതിനേക്കാൾ വല്ലാത്ത മടുപ്പ്. മോഷ്ടാവ് പറയാണ് ഒരു സസ്പെൻസ് ഇല്ല മോഷണത്തിനൊന്നും. പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറെ ഓലമെഞ്ഞ വീടുകൾ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓടിട്ട വീട് കണ്ടുപിടിച്ച് ഓട് സാവധാനം ഇളക്കി ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണ്. ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ അധികം ആൾക്കാർ കാണും. അപ്പൊ മോഷ്ടാവ് പറയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഇതിലെ ആരാണ് ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, ഇതിൽ വല്യച്ഛൻ വല്യമ്മ എവിടെയാണ്, അമ്മാവൻ അമ്മായി ഉണ്ടോ, കൊച്ചുമക്കളുണ്ടോ, ഓരോ മുറി ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആലോചിക്കാനായിട്ട്. ആ അടുക്കളയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പല പാത്രങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ, എന്തായിരുന്നു എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് മോഷണത്തിന് കയറുക. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാം കോൺക്രീറ്റ് കാടുകൾ പോലെയാണ്, ഒന്നിനൊന്നിനൊന്നിന് വീടുകളാണ്. ആ വീടിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടാലാണെങ്കിൽ ഒരു സസ്പെൻസും ഇല്ല. ജീവനില്ലാത്ത കുറെ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആണോ എന്നത് പോലും സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും മോഷണത്തിന് ചെന്നപ്പോൾ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ട് മോഷ്ടാവ് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പിച്ചക്കാരൻ പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട്. പിച്ചക്കാരൻ പറയാണ്, ഞങ്ങളും മടുത്തു, ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉച്ചവരെ മാത്രമേ പിച്ച തേടാറുള്ളൂ, ഉച്ച കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും. കാരണം ഈ രാവിലെ ഇടുന്നവർ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ചില്ലറത്തുട്ടുകൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കായി ഇട്ട് തരുന്നത്. അവർ രാവിലെ ഇടും, ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അതുവഴി നടന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇടും. അവർ ഇടുന്നത്, അവർ എന്താണോ പോക്കറ്റിൽ തടയുന്നത് അതെടുത്തിടുകയാണ്. അവർ ഞങ്ങൾക്കായി പിച്ച നൽകുന്നത് അവരുടെ കൈകളാണ്.
അവർ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും തിരികെ വരുമ്പോൾ ഇടുകയില്ലായിരുന്നു. കൈകൾക്ക് ഹൃദയമില്ലല്ലോ. കൈകൾക്ക് ഹൃദയമില്ലാത്തതിനാൽ തികച്ചും യാന്ത്രികമായി പോക്കറ്റിൽ തടയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എറിഞ്ഞു തരികയാണ്. അവർ ഞങ്ങളുടെ മുഖമാകട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളാകട്ടെ, ഹൃദയമാകട്ടെ കാണുകയില്ല, ഞങ്ങളെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് അധ്യാപനം എന്നൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. കാരണം പിച്ചക്കാരന് പിച്ച കൊടുക്കുന്നത് കൈകളാലാണ്, അത് ഹൃദയത്താലല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് മടുപ്പുളവാക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധ്യാപനത്തിലും വെറും ടൈം ടേബിൾ, ടെസ്റ്റ്, റിവിഷൻ, റിസൾട്ട് എന്നിങ്ങനെ യാന്ത്രികമായ ചില പ്രക്രിയകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യാപനം തുടർന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മടുപ്പുണ്ടാകുമെന്നതിന് ഒരു സംശയവുമില്ല. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് അവരുടെ ഹൃദയം, അവരുടെ വിചാര വികാരങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് അവരെ ഒന്ന് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്നാണ്. അത്തരം കുട്ടികളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തേടിയുള്ള ഒരു യാത്ര എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മെന്ററിങ്ങിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. We have already learned the different aspects related to outcome-based education, and we have discussed the important taxonomical components, cognitive, affective, and psychomotor domain. And when we come to the process of mentoring, it is closely related with affective domain, but still we believe that whatever things we interact through the affective aspects have its own relationship, strong relationship with cognitive aspect. So we try to make certain affective interventions through which we try to make changes in their thought process so that they can achieve something in their life by complete or by continuous regulation of their thought process. സ്വന്തം വിചാര വികാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ സ്വന്തം ചിന്തകളെ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റിയെടുത്ത് എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും എന്ന് കുട്ടികളെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മെന്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് if it is for the namesake, it will be just a mentoring, or we make some groups, we make some discussions, and we we provide a label that we are here to help you, and that helps may not be useful for the students. So this particular terminology, constructive mentoring, has its own significance. And why do we mentor? Because we want to improve the capacities of the students, or we want to build certain capacities which are not visible among the students. So that's why we have selected this particular topic, constructive mentoring for learner capacity building, and which in turn will help us to enhance our own capacities. When we try to mentor the students, naturally there is a reverse mentoring process too. Sometimes we feel that we are getting more and more enriched by interacting with the students, by identifying their problems, by helping them. So when somebody seeks help, we become a resourceful person so that we have to provide helps. So this is a capacity building program for the teacher community too. Since we have discussed the outcome-based educations, and whenever we deal with a new topic, whenever we deal with a new discussion, we have to think about the outcomes also. So what are the outcomes of present workshop? എന്തു വേണമെങ്കിലും ആകാം. This is not clearly defined. Mentoring എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ it is more related with the affective components of the learner. So എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്തേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സോ വാട്ട് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഔട്ട്കംസ് മാച്ചിങ് ടു അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ടു മൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് തന്നെ ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്കം സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എനിവേ വളരെ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ബേസിക് framework എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is to familiarize the concept of mentoring. What is mentoring? What are the different dimensions of mentoring എന്നതിനെ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. So if this is the process of mentoring, how it can be combined with my students, with our students of our institution, which is specifically in a particular location, located in a particular region. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ നീഡ്സ് എന്താണ്? സോ വെൻ വി കമ്പയർ ദ നീഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ബിലോങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് മേ വേരി. ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നീഡ്സ് ഓഫ് ആൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മേ വേരി ഫ്രം ദോസ് സ്റ്റുഡൻസ് ദാറ്റ് those come to our arts and science colleges, or the student needs related to of those students of our college, of B.Ed college, is entirely different from
the needs of the students of your college. So identify the students' needs of the college, and that should be matching to the student cultural, economic, and all other background aspects. And we have to frame our own plans to initiate constructive mentoring. So if these are the important needs to be satisfied, to be achieved among the students, so what should be the different plans so that we can initiate the mentoring process? And there may be slight differences according to the departments, according to the year-wise students distributions like that. And we have to devise own strategies to mentor our students. We have to prepare our own strategies so that we can implement it effectively. So this comes from the lower level to the higher level, and finally we create our own plans and we implement it appropriately in our situation. So these are the assumed outcomes for our workshop. And we aim that we have to develop capacity building for the students. So what are the capacities essential for a learner? And we want to increase the confidence level of the learner, and we want to develop good self-esteem and morale and sense of identity among the students. ഇപ്പോൾ ഏത് നിലവാരത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നാം കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മവിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ കോളേജിൽ, ഇപ്പം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജിലാണെങ്കിൽ majority of the students have at least 1 degree and most of the students are with post-graduation. And they have their own subject competency and they have different capacities, but the most important problem is that they are unable to express or demonstrate those capacities because they lack confidence. ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ അഭാവമാണ്. അത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, അധ്യാപകരായ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായേക്കാം, അല്ലേ? പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തിന് കുറവുണ്ട്. ആത്മവിശ്വാസം കുറയുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം നമുക്കൊരു സ്വയം വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. വി ലാക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്നുള്ളതാണ്. At the same time, the sense of identity, that which is closely related with self-esteem. So we have to build the capacities related to the development of the self, personal development. വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിലെ മറ്റൊരു മേഖലയിലാണെങ്കിലും എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ശോഭിക്കാം. So that is a part of the capacity building. And we have to provide different opportunities for learning new skills. Why the students join for a course in an educational institutions? Because they expect that they can learn certain skills, certain new skills that would lead them to acquire a job, acquire an employment, a career. So learning of new skills are essential related to capacity building. And a greater sense of inclusion, or we have to reduce the feelings of isolation for a person. See, ഇതൊരു കുട്ടികളുടെ മാത്രം ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമല്ല. സമൂഹത്തിന്റെ ഏത് തുറയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെന്നാലും നാം കാണുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ്. Some people are isolated or they have the feeling of isolation. മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഉൾപ്പെടാൻ കഴിയാതായി പോകും. അധ്യാപകരുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടല്ലോ, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ഒരിക്കൽ പോലും സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ടേ ഇല്ലാത്ത അധ്യാപകരെ എനിക്കറിയാം. They spend most of their time in the library or somewhere else, and they feel that they are isolated. പല കാരണങ്ങളാൽ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നു എന്ന തോന്നൽ കാരണം മറ്റ് അധ്യാപകരോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ അധ്യാപകരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അധ്യാപകരുടെ ഇടയിലുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൂ ഇസ് ദ റിയൽ റീസൺ, ദ പേഴ്സൺ ഓർ ദ അതർ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ധാരണകൾ കണ്ടെത്തണം. എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു മുൻവിധി പാടില്ല. വ്യക്തിയുടേതായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫ് റൂമിന്റെ മറ്റ് അധ്യാപകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്. സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് is our responsibility to be a part of the group when we are in a profession where we are dealing with groups. That's our responsibility. If I feel that I have been isolated or I am compelled or expelled, I'm compelled to sit alone, I'm expelled from a group, then it is my responsibility to find alternate strategies and ways by which I become a part of that particular group. എൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഞാൻ പുറത്താക്കപ്പെടുന്നെന്ന് തോന്നിയാലും എന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നെന്ന് തോന്നിയാലും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലകൊള്ളാനായിട്ടൊരു ശ്രമങ്ങൾ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ മീ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ മൈ പേഴ്സണൽ ലൈഫ്.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡ് ഇത് ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ മാത്രം ഉള്ളതല്ല കേട്ടോ. ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ എത്ര വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഐസൊലേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലേ? ഒരു വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിലെ എത്രയോ മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ വീടിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിയുന്ന എത്രയോ പേര് തീർച്ചയായിട്ടും പലരുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഐ എം എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഹോം. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാണ്, ഞാൻ അവിടെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ്, എനിക്ക് അവിടെ ആരുമില്ല, എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആരുമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എത്രയോ വ്യക്തികളുണ്ട്. സോ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു മാറ്റം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. It is not completely related to academic aspects only. When we are able to build myself as a person, or when we are able to build our capacities, naturally we will be able to link all those capacities with all the fields where we are engaged with. നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു അവിടോട്ടെല്ലാം ആ കപ്പാസിറ്റീസിനെ നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് കുറച്ചധികം പേർക്കെങ്കിലും അറിയായിരിക്കും, ഈ സ്കൂൾ തലത്തിലും നമ്മൾ പറയുന്ന ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആഗോളതലത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടുള്ളത്. വി ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിലോസഫി ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിവെയിലിംഗ് ഇൻ ക്ലാസ് റൂം ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം. ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം proposes that the learners should be constructors of knowledge. കുട്ടികളെ അറിവിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കളാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുത്തു അല്ലെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു ഒന്നുമല്ല. ദ നോളജ് ഈസ് ഓൾറെഡി വിത്തിൻ ദ ലേണേഴ്സ്. അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ടു help them to make new meanings and new dimensions so that they generate their own knowledge. അവർക്കിപ്പോൾ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ തന്നെ പുതിയ അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ അറിവിൻ്റെ സൃഷ്ടാക്കളാക്കി മാറ്റുക. ദാറ്റ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നോളജ്. But when real construction of knowledge takes place, that is through the construction of the learner. ഒരു ലേണറിൻ്റെ നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് ഒരു തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും ഒരു മനഃശാസ്ത്രങ്ങളും പലപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പറയാറില്ല. വ്യക്തിയുടെ നിർമ്മാണമാണ് അടിസ്ഥാനം, അറിവിൻ്റെ നിർമ്മാണം രണ്ടാമത്തേതാണ്. വ്യക്തിക്കൊരു കൃത്യമായ നിർമ്മാണം നടക്കാത്തിടത്തോളം അറിവിന് അവിടെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഒരു സാധ്യതകൾ പോലും. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ഓർ റീകൺസ്ട്രക്ട് എ ലേണർ, that is very important. So mentoring is closely related with that. So why do we discuss upon this mentoring process? അല്ലേ, നമുക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യം ഇത് ആര് പറഞ്ഞു, ഓഹോ നമ്മൾ പറയാ. We should have a strong base on which we have. ടീച്ചറെ ഓഡിയോയ്ക്ക് എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ. ഹലോ ടീച്ചറെ, ഓഡിയോയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. Okay. ഇപ്പോ ക്ലിയർ ആയോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാമല്ലോ? കേൾക്കാം. Okay. So mentoring is a process to be taken in the setting of universal human values. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മെന്ററിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ, ഞാൻ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ, എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളും മനുഷ്യർ എന്നുള്ള നിലയിൽ പരസ്പരം പുലർത്തേണ്ട മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ, അതിന് ഒരു കോട്ടം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനം തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പം വാട്ട് ആർ ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഉത്തരവുണ്ട്? ഇല്ല. ആയിരക്കണക്കിന്, നൂറുകണക്കിന്, അല്ലെങ്കിൽ 8 or 10, അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ 8 or 10 എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. സോ യൂണിവേഴ്സൽ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് clearly indicate that the human consideration
is to be prevailed in all classrooms. ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ്, എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളും മനുഷ്യരാണ്. So we have to identify the human dignity. We have to respect each human beings as individuals. പരസ്പര ആദരവിൻ്റെയും പരസ്പര പരിഗണനയുടെയും അത്യാവശ്യം ഇത്തിരി ദയൊക്കെ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെയും അർത്ഥങ്ങൾ നാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നത് തന്നെയാണ് മെന്ററിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. And it gets the student to explore oneself. To explore oneself. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, to explore the subject എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുള്ളത്. എൻ്റെ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ നേടാൻ പറ്റും, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് what to explore as myself. എന്നിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, what is the treasure within me. എന്നിലുള്ള കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എനിക്ക് എന്തൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ. And at the same time experience the joy of learning. ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു പ്ലസന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാലങ്ങളായിട്ട് എല്ലാ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാ മനഃശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നത്. കാലങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ തത്വചിന്തകന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ദർശനങ്ങൾ എടുത്താലും അവരെല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പഠനം ഒരു നല്ല സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമായിരിക്കണം. ഇനിയും അതിൻ്റെ ഒരു ഹയർ ലെവലിൽ വലിയ ന്യൂറോ സയൻസും ഒക്കെ പറയുന്നത് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണോ സന്തോഷകരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്, ദാറ്റ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോർ എ ലോങ്ങർ പീരീഡ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റുഡൻറ് ക്യാൻ ഈസിലി റിട്രീവ് ഇറ്റ്, ഈസിലി റിപ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്. ഏതാണോ സന്തോഷകരമായ അനുഭവമായിട്ട് കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് ദീർഘകാലം ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിച്ച് റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പ്ലസന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ ലേണിങ്ങിനെ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു പിയർ പ്രഷർ, അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഒരു പിയർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ഹൗ ടു കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ദ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് മേക്സ് അപ്പോൺ എ പേഴ്സൺ. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. അതിനുള്ള പിയർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട്. ഒരു എക്സാമിനേഷൻ കൃത്യസമയത്ത് എല്ലാ കുട്ടികളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചൊരു പിയർ പ്രഷറായിരിക്കും. അയ്യോ എല്ലാവരും പോയി എഴുതുകയാണ്, അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനും എഴുതണ്ടേ എന്നുള്ളതൊരു പിയർ പ്രഷറായിട്ട് മാറിയേക്കാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് പിയർ പ്രഷർ മേ ബിക്കം എ പോസിറ്റീവ്, ദാറ്റ് മേക്ക് എ പോസിറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസ് ഫോർ ദ ലേണർ. കാരണം ആ കുട്ടി ആ പിയർ പ്രഷറിൽ പോയി എക്സാമിനേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ ആർ നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് പിയർ പ്രഷർ. നമുക്കറിയാം എല്ലാ കുട്ടികളും വളരെ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞു, ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ദ ടെൻഡൻസി ടു വെയർ ബ്രാൻഡഡ് ഡ്രസ്. വളരെ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സേ അവർ ധരിക്കത്തുള്ളൂ. ഷർട്ടാണെങ്കിലും ഷൂസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ബ്രാൻഡഡാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ആളല്ല, അതെന്നിൽ വല്ലാത്തൊരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലേ. എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. എങ്കിലും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ന്യൂ ജനറേഷൻ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലെ ട്രെൻഡ്സിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ബ്രാൻഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളത്. സോ ദിസ് മേക്ക് പിയർ പ്രഷർ. അതിനെങ്ങനെയാണ് അതിനോട് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? വല്ലാത്ത ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഫീലിംഗ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. സോ ദർ ആർ സം നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് പിയർ പ്രഷർ. And take all decisions with courage. Take appropriate decisions. If the decisions are appropriate, that should be taken with courage. So how to take a decision with courage. And of course, teaching or learning, everything should help a learner to make wise decisions. And excuse me, slide yes. Screen sharing illa ipo illa. Okay. So I will present it once more. Okay, കാണാം. Yes. So to be aware of relationships, അത് നമുക്കറിയാം പറയാതല്ലേ. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ റിയൽ കോഡിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഇടയിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് വളരെ രസകരമാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ നേച്ചർ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ്
in between the students, in between the people that we become familiar with the public space. നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ആരോടാണ് പല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. എത്രയോ വലിയ ഏജിൻ്റെ ഒക്കെ അന്തരത്തിൽ അവർ പ്രേമബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ അത്തരം ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്നും ഇല്ലെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പിന്നെ അത്തരം ആൾക്കാരുമായിട്ട് പോയി ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുന്ന കേട്ടു, കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ ഭയങ്കര ക്രിമിനൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആണുങ്ങളോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്ക്. അതായത് ഈ ഒരു ഗുണ്ടയാണ്, മാഫിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരോട് വലിയ ആരാധനയാണ്. ഒരുപാട് കേസസ്, സൈബർ കേസസിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു സൈബർ ക്രൈംസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഓഫീസർ പറയായിരുന്നു, അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളവരോടൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു ആരാധനയാണല്ലോ. എന്താണ് കോളേജുകളിലൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഒരിക്കലും ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെ പ്രേമിച്ചു, അവർ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു സൈബർ കേസ് ഉണ്ടാകുന്നേ ഇല്ല. കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരിക്കലും ആ കോളേജിലെ പടിവാതിൽക്ക് പോലും എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഔട്ട്സൈഡ് പീപ്പിൾ, അവർക്കെല്ലാം വളരെ നൊട്ടോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരുമായിട്ടാണ് കോളേജിലെ കുട്ടികൾ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഹൗ ടു മേക്ക് കോർഡിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ബിക്കം കോൺഷ്യസ് ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് വി മേക്ക്, അത് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ഹൗ ടു ബി സെൻസിറ്റീവ് ടു അതർ പീപ്പിൾ. സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ, നമ്മളിപ്പോൾ നിസ്സാരപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാം, എത്ര കുട്ടികൾ നമ്മളിങ്ങനെ കോറിഡോറിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ടീച്ചറെ കാണുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും അധ്യാപകർ പറയാറുണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നേ ഇല്ല. ഒരിക്കലും കോളേജിലെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ സാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ടീച്ചറെ ആകെപ്പാടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര ശല്യം, ബഹളവും ഒച്ചയൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറി ചെന്നപ്പോൾ കുറേ പേര് ഡെസ്കയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, ബെഞ്ചിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, ആൺകുട്ടികളുണ്ട്, പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. വളരെ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവർ മാത്രമാണ് എന്നെ കണ്ടിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പോലും പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഒരു സമയമായി, ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു വിഷമം ഉണ്ടായി, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ ഇത്രയും നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തത്? ദേ ആർ നോട്ട് സെൻസിറ്റീവ് ടു അവർ പ്രസൻസ് എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു, ഇന്ന ടീച്ചറാണ് വരേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സോ ഐ went to the staff room to see whether the teacher is present or not. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പം പ്രിൻസിപ്പൽ പറയായിരുന്നു, അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് അവർ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേ പേര് ഡെസ്കിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, കുറേ പേര് ചെയറിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, അവർ ഇതുപോലെ അവിടെ ആഹ്ലാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നെ കണ്ടിട്ട് ആ ഇരുന്നിടത്തുനിന്ന് മാറി എഴുന്നേറ്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സ് 1-2 പേരേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്തോ അപകടം പിടഞ്ഞതുപോലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് മാറി ഒക്കെ നിന്നു. പക്ഷെ അതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നില്ല. സോ വേർ ഇസ് ദ മിസ്റ്റേക്ക്? We people are not sensitive to others, the presence of other people, the needs of other people. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണല്ലോ, ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്നൊരു ബോധ്യം, അതിന് സമാനമായി ചില പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ലേ? അത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റോൾ ഓഫ് മണി ഇൻ ലൈഫ്. When we interact with the students, this is an important element because we help them to build a livelihood where they are to deal with money. And what is the role of money in life? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. കുട്ടികൾക്കും അറിയാം, നമുക്കും അറിയാം, കാശില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? എൻ്റെ അടുത്ത കാലത്ത് വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു ക്ലാസ്സിലെ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു, വളരെ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വിവാഹം കഴിച്ച് അവിടെ എത്തി, ഏതാനും ദിവസങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിസയുടെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കോവിഡ് ഇഷ്യൂസ് വന്നപ്പം ഫ്ലൈറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ദിവസം തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പം വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് 24-25 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ഥിതി? അതെങ്ങനെയാണ്? എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആശങ്കയായി. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു 2-3 ആഴ്ച ജീവിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും ഇദ്ദേഹം സന്തോഷവാനായിരുന്നില്ല. ഇത്രയും ദിവസത്തിനിടെ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ആരാണെന്നോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നോ അറിയാനായിട്ടൊരു പരിശ്രമം ഇദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടില്ല.
ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് തോന്നി. അവസാനം ഡേറ്റ് ആയി പോവുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നാൽ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എനിക്കൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു റൊമാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഇല്ല, എനിക്കിതൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി വാട്ട് ഈസ് ദ ഇഷ്യൂ എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വീടൊന്ന് പുതുക്കി പണിതായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീട് പുതുക്കി പണിത വകയിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ലോണുണ്ട്, കുറച്ച് ബാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവയൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് കോവിഡ് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ സാലറിയൊക്കെ വളരെ പിന്നെ നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്ന സാലറിയുടെ ചെറിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ്, അതിൽ ഇയാൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് തന്നെ വന്നുപോയി. വന്ന് കയറുന്ന ഭാര്യയുടെ സ്വർണം ഉൾപ്പെടെ പലപ്പോഴും പണയത്തിന് ചോദിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പുരുഷന്റെ തുടക്കത്തിൽ, പിന്നീട് ഒരു ചിലപ്പോൾ ഹാബിറ്റായിട്ടൊക്കെ മാറിയേക്കാം, പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ അതൊരു ഐഡന്റിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം ആണല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന എന്താണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന മറ്റു വികാരങ്ങളൊന്നും വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ barrier before their interpersonal relationship. So there are different types of barriers before us when we come to making relationship, when we come to learning, when we come to achievement. എന്ത് നേട്ടങ്ങളുടെ മുമ്പിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ബാരിയേഴ്സും. ആൻഡ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് മണി ഇൻ ലൈഫ്. ഒരു സംശയവും വേണ്ട. എത്രയോ വലിയ അപകർഷതാ ബോധങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയില്ലായ്മയാണ്, അല്ലേ? സോ ഹൗ the money is to be perceived, how it is to be managed, this is an important skill to be developed among the students. And we have to develop the feeling of prosperity, feeling of goodness, നന്മ. സമൃദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നന്മയാണ് അടിസ്ഥാനം. അപ്പൊ ഈ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അന്യരിൽ നന്മ കാണണം. when we think it on the platform of human values, prosperity is identifying the goodness in other people, of other people. മറ്റുള്ളവരിലെ നന്മ കണ്ടെത്തുക. ആ നന്മ കണ്ടെത്താത്തിടത്തോളം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാനും പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും നന്മയുണ്ടെന്ന ബോധ്യമാണ് നിലനിൽപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനം. സോ ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് പ്രോസ്പെറിറ്റി, ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കാണത്തില്ല, അവർ പ്രഗത്ഭരല്ല, സ്വാധീനമുള്ളവരൊന്നുമല്ല എങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് തിരിച്ചറിയണം, ദേ ആർ ഗുഡ് പീപ്പിൾ. ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് മൈ പേരൻസ്, അത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇപ്പം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. മാതാപിതാക്കൾ വളരെ ദുർബലരാണ്, മാതാപിതാക്കൾ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല. ഇപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ സ്മാർട്ട് അല്ല എന്നൊരു കവിത ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചു. എൻ്റെ അച്ഛൻ സ്മാർട്ട് അല്ല. അപ്പൊ അതില് കുട്ടി, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ അച്ഛൻ സ്മാർട്ട് അല്ല, എൻ്റെ അച്ഛന് ഐഫോൺ ഇല്ല, ഐപാഡ് ഇല്ല, വീട്ടിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇല്ല, ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ല, വൈഫൈ ഇല്ല, നെറ്റിൽ ഒന്നുമില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട്, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിലെ കുടുംബനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും സ്മാർട്ടല്ല. അപ്പൊ എൻ്റെ അച്ഛൻ സ്മാർട്ടല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാരിലുള്ള നന്മകൾ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിനെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. സോ ദ ഡിജിറ്റൽ റിലേറ്റഡ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലായിടത്തും കുട്ടികൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സിന്റെ അഭാവത്താൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന അപകർഷതാബോധങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കുട്ടി എഴുതുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ അച്ഛൻ അച്ഛനാണെന്നും എൻ്റെ അമ്മ അമ്മയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് വേണ്ടേ? സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ലെങ്കിലും അച്ഛൻ അച്ഛനാണല്ലോ. സോ ദീസ് സോർട്ട് ഓഫ് thinking processes are to be developed among the students. Can you see the new slide? Is it visible? New slide? Yes. Okay. And see, ഇത് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം UGC അതുപോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഡ്യൂറിംഗ് ഡിസ്കഷൻ, ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് SC, ST, OBC students should be assessed and addressed. So what are the different strategies through which we can address the issues and requirements of these students? This is very significant during the academic life of a learner. ഞാൻ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്, നമുക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഇവരെ മാറ്റി നിർത്തി ചിന്തിക്കണമെന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധു എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, നമ്മൾ എത്ര വലിയ നിലയിൽ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും, ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പൊസിഷനിലൊക്കെ എത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മോട് ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾ, നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ യു ബിലോങ് ടു എ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണോ സംസാരിക്കുന്നുള്ള വല്ലാത്തൊരു ബോധം, നമ്മുടെ ഒരു ബോധം എന്നല്ല, ഒരു അപകർഷതാബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടന്ന് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബാരിയർ ഇൻ ഇഫക്റ്റീവ് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലൈഫ് ഇൻ എനി പ്രൊഫഷൻ വേറെവർ വി ആർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ടാവും, അതിനകത്തൊന്നും ഒരു തർക്കവും ഇല്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാതീയതയും വർഗീയതയും നിലനിൽക്കുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്താണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സങ്കടം വരും, എത്ര മോശമായിട്ടാണ്, എത്ര ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ അഡ്മിഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ചില ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതെന്നെ ടീച്ചറെ ഇത്രയും ഈ റിസർവേഷൻ സ്റ്റുഡൻസും ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് വന്നു പെട്ടത്. അപ്പോൾ വന്നു പെട്ടത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ടീച്ചർക്ക് എങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ അതിശയിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ആ ടീച്ചർ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ തന്നെ നടത്തേണ്ടത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തിയാണ്, എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന കുട്ടികളും മനുഷ്യരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത്, പരസ്പരം കാണേണ്ടത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വല്ല സ്കോളർഷിപ്സും അത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടി ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആണോ, ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് ആണോ, OBC ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു തിരിച്ചറിവിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു അന്വേഷണം പോലും പാടില്ല, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ടീച്ചർ അഡ്മിഷൻ നടന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന ആദ്യ ദിവസം തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയും ഈ കുട്ടികൾ റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറിപ്പെട്ട കുട്ടികൾ എങ്ങനെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏതോ ഒരു ഇന്ററാക്ഷന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ടീച്ചർ ഇതുങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാനൊന്നും അല്ല വന്നിരിക്കുന്ന, മുഴുവൻ സ്പോർട്സ് കോട്ട കുട്ടികളാണ്, ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല എന്നൊരു ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞ കമന്റിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാണ്, ഏത് കാറ്റഗറിയാണ്, വെദർ ദ ബിലോങ് ടു ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല, നമ്മൾ അവരെ തരംതിരിക്കുകയാണ്. സർവകലാശാലകളിലെ ഉള്ള ഉന്നത പദവികളിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിച്ചാണ് ഇതിനെയൊക്കെ വേർതിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പദവികൾ മുഴുവൻ ജാതി നോക്കിയാണ്, ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അത് ഏത് ഗവൺമെന്റ് വന്നാലും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഏതെല്ലാം ജാതി. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സത്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അപകർഷതാ ബോധം കുട്ടികളിൽ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫോർ ദീസ് students who are categorized or who are under the category based on certain communities? അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വൈകാരികമോ മാനസികമോ ആയ പ്രത്യേകത ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ ഈച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ strategy to address the problems of this particular categories. അവർക്ക് ആ വിദ്യാലയത്തിൽ ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുതിയ തലമുറയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകർഷതാബോധങ്ങളില്ലാതെ വളർന്നു വരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് അല്ലേ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടവരല്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എന്താണ് പ്രസക്തി? So this is an important issue to be addressed. And what is the methodology of mentoring according to UGC? It is getting students to explore and think by engaging them in a dialogue. Engaging them in a dialogue, it is best taught through group discussions and real life activities rather than lecturing. So lecturing is not an important or a major activity for imparting mentoring process. It is providing opportunities for students to explore and engage in dialogue through group discussions and by engaging in real life activities. So this is the way by which we can include different processes of mentoring. What are the different types of group discussions that can be conducted in a classroom during the mentoring time? Or what are the real life activities that can be integrated in classroom or in mentoring process? That is to be identified. And thought of the teachers cannot be overemphasized. That's why lecturing is eliminated. Lecturing should be eliminated. നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലെക്ചറിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറയുക എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ആൻഡ്
that may become a part of the thoughts of the students. അപ്പം അത്ര ഒരു ഓവർ എംഫസിസിന് സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലെക്ചറിങ്ങിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. വേണ്ടെന്നല്ല, മിനിമൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. So the thought of the learner is to be identified and is to be enriched. കുട്ടിയുടെ ചിന്തകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പോകണം. And it is essential for giving exposure, guiding thoughts and realizing values. അപ്പോൾ മാക്സിമം എക്സ്പോഷർ അവർക്ക് കൊടുക്കുക. നേരത്തെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് SC ST OBC സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് എക്സ്പോഷേഴ്സ് that we can provide for them. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിലേക്ക് ഡോക്ടർ മൃദുല മാഡം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലേ? നമ്മുടെ കോളേജിലല്ലായിരുന്നു? ടീച്ചറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് എപ്പോഴോ സംസാരിച്ചപ്പോൾ തോന്നി ഞാൻ കാലടി ശ്രീശങ്കര കോളേജിൽ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. എനിവേ ഒരു പിന്നെ പത്തനാപുരം അടുത്തുള്ള ഒരു കോളേജാണ് അയ്യങ്കാളി മെമ്മോറിയൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജാണ്. അവിടെയുള്ള കുട്ടികളിൽ മജോറിറ്റി റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറി പെടുന്ന കുട്ടികളാണ്. അപ്പം ഞാൻ അതിൽ ആദ്യം ആ കോളേജിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ആ കോളേജിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. തുടക്കത്തിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ വല്ലാത്തൊരു നിസ്സംഗതയായിരുന്നു. അവിടെ കുട്ടികളാകപ്പാടെ ഒരു വല്ലാത്ത അപകർഷതാവസ്ഥ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലാസ് എടുക്കാനും ഒക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദേ ആർ ഫേസിങ് ലോട്ട് ഓഫ് ബാരിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഓവർകം. കുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ സംശയങ്ങളും വിഷമവും ഒക്കെ പറയും ടീച്ചറെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഭാവിയിൽ ആരാകാൻ ആഗ്രഹമെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു IPS ഓഫീസറാണെന്ന്. ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്, എനിക്കൊരു IPS ഓഫീസറാണെന്ന്. അപ്പോൾ കേട്ടയാൾ എന്നെ അപമാനിച്ചു. കൊള്ളാം, നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആരാണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ, നേരെ ചൊവ്വേ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൂടെ നിർവാഹമില്ലാത്ത നീ ആണോടി IPS ഓഫീസറാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അപമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് എത്ര വലിയ ഇമോഷണൽ ബ്ലോക്കാണ് ഒരു വിദ്യാസമ്പന്നനായ വ്യക്തി തന്നെ ആ കുട്ടിയോട് മുമ്പാകെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര പെട്ടെന്നാണത് വലിയ ഉറച്ച അപകർഷതാബോധങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു, അല്ലേ? അപ്പം പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഡോക്ടർ മൃദുല എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചർ തിരുവനന്തപുരം MG കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്ന ആളാണ്. ടീച്ചർക്ക് ദീർഘകാലത്തെ അധ്യാപന പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ആ കോളേജിൽ ഉണ്ടായൊരു വലിയ മാറ്റം അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത്, കുട്ടികൾ വളരെയധികം മാറിയിരിക്കുന്നു. ദേ ആർ വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ടു ഫേസ് എനി ഇഷ്യൂസ്, എനി പ്രോബ്ലംസ്, ആൻഡ് ദേ ആർ യൂട്ടിലൈസിങ് ദിയർ കപ്പാസിറ്റീസ് ടു മാക്സിമം ലെവൽ ബിക്കോസ് they get opportunity to interact with all eminent personalities of our state, of our country. ഈ സംസ്ഥാനത്തെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഏത് വ്യക്തികൾ ഈ ഒരു നാട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോയാലും അവരെയൊക്കെ ടീച്ചർ എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ കുഞ്ഞെ ഒന്ന് വരണേ എന്നൊന്ന് ഈ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലോ UK ഒക്കെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷനിലുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കട്ടെ, ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ടീച്ചർ വിളിക്കും, പറയും തീർച്ചയായിട്ടും നീ ഒന്ന് വരണം എന്ന് വന്നിട്ട് ഈ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം കൊടുക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലുള്ള പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ഏത് എഴുത്തുകാർ ഈ എന്താണ് വടക്കൂന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാലും ടീച്ചർ അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വളച്ച് പൊളച്ച് ഈ കോളേജ് പത്തനാപുരത്ത് ടീച്ചറിന്റെ കോളേജിൽ എത്തിക്കും. ആൻഡ് ടീച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് പീപ്പിൾ ഷെയർ ദിയർ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്, their own challenges, their conflicts, the way by which they managed everything during their life. ഇതെല്ലാം കുട്ടികളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു നിർവാഹവും ഇല്ലായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്നാണ് പഠിച്ചത്. അയ്യോ, പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാൻ മാർഗമില്ലായിരുന്നു. പകൽ സമയം ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് കോളേജിൽ പോയിട്ട് വേറെ സമയം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ വേറെ ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ they get a confidence that the similar ways are not bad. We can face our issues and problems through appropriate determination. ഒരു മനസ്സിനൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമെന്നൊരു തോന്നൽ ഉളവാകുന്നതോടെ. So this is the way by which we try to build the capacities of the students. So giving exposure is an important aspect for students. ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ നമുക്ക് ബാഹ്യലോകത്തുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഇടപെടാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നതോടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാരിയേഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി, എനിക്കിങ്ങനെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി, ഞാൻ ആളുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് നിന്നൊരു സെൽഫി എടുത്തു എന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ പറയത്തില്ലേ. സോ ദാറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഫോർ ദം. പലതരത്തിലുള്ള മൂല്യങ്ങൾ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ,
So the mentor-mentee concept is to be developed through the academic culture of an institution. The person who is providing mentoring is mentor, and the person who is receiving mentoring is mentee. And while I read many topics related to mentoring, I come across this particular terminology, proshige. അങ്ങനെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ടെർമിനോളജിയാണ്. ഒറിജിൻ ഇസ് ഫ്രഞ്ച്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്. One who gains training or help or assistance from an experienced person. അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു പദമാണ്. ബട്ട് മെന്റർ മെന്റി, ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ. സോ ഇതൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു പദം കേട്ടാലും നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊരു സംശയം വേണ്ട, ഒരു പുതിയ വാക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദ മെന്റർ മെന്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ academic scenario. As a teacher, we are the mentors and all students are supposed to be mentees, and UGC says we can frame groups with minimum 20 students, maximum minimum 20 students. അത്രയും മതി എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഒരു 20 കുട്ടികളെ അത് താഴോട്ടൊക്കെ പോകേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം. 20 പേരെയൊക്കെ ആകാം. 20 സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ്സിലാണ് നമ്മൾ മെന്ററിങ് നടത്താനായിട്ട് തയ്യാറാകേണ്ടത് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ role of a teacher as a mentor? We are familiar with the terminologies coaching, tutoring, modeling, guiding. നമുക്ക് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ, എല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? Who is a person who is concentrated with the development of certain skills. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് കോച്ചിങ് എന്നുള്ളത് പറയുക. ട്യൂട്ടറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ സമാന്തര വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം അല്ലേ, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ട്യൂട്ടറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവിംഗ് പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഓർ മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഇന്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. പഠിക്കാനുള്ള അക്കാഡമിക് കമ്പോണൻസിന് കൂടുതൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ട്യൂട്ടറിങ്. കൂട്ടത്തിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കുമായിരിക്കും. അതായത് ഈ അക്കാഡമിക് ആസ്പെക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ ഫോക്കസ് ഇസ് അപ്പോൺ ദ അക്കാഡമിക് എൻഹാൻസ്മെന്റ്. ആൻഡ് മോഡലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റോൾ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടീച്ചർ ആസ് എ റോൾ മോഡൽ, ദ ടീച്ചർ ഹാസ് സർട്ടൻ ക്വാളിറ്റീസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇമിറ്റേറ്റഡ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ഈ ടീച്ചറെ ഒരു വലിയ ഗുണഗണങ്ങളുടെ സമാഹാരമായിട്ട് കുട്ടി കണ്ടിട്ട് അതിനെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പരിശ്രമമാണ് മോഡലിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് പോസിബിൾ അല്ലേ. എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഗുണഗണങ്ങളുടെ സമാഹാരമായിട്ടൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പരിമിതികളുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ക്യാൻ serve the performance of the role of a role model in the classroom through efforts, through continuous efforts. പക്ഷെ എല്ലാം ഒന്നും എന്നെ കണ്ടുപഠിക്കുന്നു പറയാൻ മാത്രം എല്ലാം കഴിഞ്ഞവരൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ. And guiding, of course, we know we guide the students to their goals. So as a mentor, the teacher should be an expert person. The mentor should be an advisor. The mentor is a friend. Mentor is a role model. Mentor is a guide. And mentoring, the concept itself, give priority to the experiences and expertise of the person. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ പരിചയ സമ്പത്തും കൂടുതൽ പാണ്ഡിത്യവും അല്ലെങ്കിൽ അറിവുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നെ മെന്ററായിട്ട് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് അക്കാഡമിക് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ സ്വീകരിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെന്ററിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാണ്. എ പേഴ്സൺ വിത്ത് മോർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് മോർ എക്സ്പെർട്ടൈസ്. ബട്ട് വെൻ വി കം ടു പേഴ്സണൽ ലൈഫ്, ഹു ഇസ് എ മെന്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. എ പേഴ്സൺ വിത്ത് മോർ എക്സ്പെർട്ടൈസ് എന്ന് പറയാം. അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു മെന്ററിങ്ങിന് സമാനമായ പല ഒരു അസിസ്റ്റൻസും കിട്ടുന്നത് ദോസ് പേഴ്സൺസ് ഹു പെർസസ് ആൻ ഇന്നർ പീസ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ആന്തരിക സമാധാനം കൈമുതലായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ സഹായകരമായിട്ടുള്ള, ഒരിക്കലും അവരുടെ യോഗ്യതകളൊന്നുമില്ല. ബട്ട് വെൻ വി കം ടു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ദ എക്സ്പെർട്ടൈസ് both academically as well as in personal life, the experiences both are very important. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വ്യക്തിപരമായിട്ടും ഒക്കെ അനുഭവ പരിജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് മെന്ററിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം മെന്ററിങ് നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും നേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് മെന്ററിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? അത് സാധ്യമല്ല.
So as teachers, we have to perceive all our problems and all our difficulties as a resource so that we can provide mentoring effectively for the students. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ അത്തരത്തിലാണ് കാണേണ്ടത്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ നേരിടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാൻ ചില ആൾക്കാരില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നും അങ്ങനെ നേരിട്ടില്ല, അതൊരു സേഫ് സോണിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളവർ. അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അവർ കുട്ടികളോട് പെരുമാറുന്നതൊക്കെ എപ്പോഴും അവരെ വിക്ടിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, എപ്പോഴും കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് കാരണം ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് സച്ച് റിസോഴ്സസ്. അപ്പോൾ റിസോഴ്സ്ഫുൾ അല്ലാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ബ്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ തരത്തിലുള്ള മേഖലകളിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, എന്നെപ്പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ്, ഞാനും ഇതുപോലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തോക്കാതെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പല പരാജയങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ തോൽവിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. തോറ്റുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സങ്കടം ഉൾക്കൊള്ളാൻ, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മാർക്ക് കുറയുമോ രണ്ടാമതോ മൂന്നാമതോ ആവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത ആർക്കും അതിന് സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റു, തോക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ശഠിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറും. സോ ഓൾ സോർട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ bitter experiences are to be perceived as resources for our further life. Bitter experiences are better teachers എന്ന് പറയത്തില്ല, എക്സ്പീരിയൻസ് ആർ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ബിറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആർ ബെറ്റർ ടീച്ചേഴ്സ്. ദുരന്ത അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൂടുതലും നല്ലത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആലോചിച്ച് നോക്കി, നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങളിൽ നമ്മളെന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ വളരെ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് തിരിച്ചറിവുകൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകാം അല്ലേ? അപ്പം ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൊച്ചു ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് തളർന്നു പോകരുത്. നമുക്ക് തന്നെ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരു നല്ല പ്രയോഗമുണ്ട്, only a wounded healer can heal the wounds of other person. Only a wounded healer can heal the wounds of other person. അതായത് മുറിവേറ്റ ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് അന്യന്റെ മുറിവ് ഉണക്കാനായിട്ട് പറ്റുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മുറിവേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അന്യന്റെ മുറിവ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തുപോലും അല്ലേ? ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. അതായത് 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, ഫാദറിനും മദറിനും 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു മകളാണ്. 9ാമത്തെ ആളായിട്ട് ജനിച്ച ആൾ. 9 പേരാണ് വീട്ടിലെ, അതിൽ ഏറ്റവും ഇളയ ആളാണ്. അപ്പം ഞാൻ കൊച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ, കുഞ്ഞു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മാതാപിതാക്കളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ധാരണ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ പ്രായമായവരാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 7 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫാദർ മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഒരിക്കലും ഞാൻ മറക്കത്തില്ല. ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ബീന ടി ജോൺ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ മരണം നടന്ന വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ എല്ലാവരെയും ഒരു കറുത്ത തുണിയുടെ ചെറിയൊരു ബാഡ്ജൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തി മൗനമായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം നടത്തി ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നെഞ്ച് തകർന്ന് കരയുന്ന ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ട്. ബീന ടി ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ 7 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. കരഞ്ഞ് സങ്കടം വരുന്നൊന്നുമില്ല, തിരിച്ചറിവ് അത്രയില്ല. ബീന ഇങ്ങനെ നിസ്സംഗയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നു എന്നുള്ള, ഒരു വ്യക്തിയുടെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അനുഭവത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാഴ്ച അന്നാണ് എനിക്കുണ്ടാകുന്നത്. അന്ന് മുതൽ എത്രയോ കാലം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനൊരു ഭയങ്കര ഭീകരമായ ചിന്തയാണ്, എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോകും, എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നും മരിക്കും. പ്രായം ഇത്തിരി കൂടുതലുള്ള ആളല്ലേ, അപ്പം എന്നും മരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ആകുലതയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ആകുലത എത്രയോ കാലം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വളർന്നു വന്ന കാലം അത്രയും. പക്ഷെ വളരെ ഞാൻ എൻ്റെ വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാണ് പിതാവ് മരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ അന്നേരം വിചാരിക്കും, ഈ അച്ഛൻ മരിച്ചു എന്നൊരാൾ പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ദുഃഖം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും? ഇപ്പം എൻ്റെ പിതാവ് മരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിനെ ഞാനപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉൾക്കൊണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഈ ബാല്യകാലം മുതൽ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്ന വലിയൊരു വിങ്ങലിൻ്റെ അവസാനമാണ് പിതാവിൻ്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയണം എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറയും, ആണ് എന്നല്ല, അയ്യോ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഴം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതേ മുറിവ് എനിക്കുണ്ടാവണം. അല്ലാത്തടത്തോളം എനിക്ക് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ നൊമ്പരം എന്താണെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് എത്രയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ മുറിവുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പലതും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ
ഞാൻ അതിനെയൊക്കെ വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ബിക്കോസ് ഐ ക്യാൻ ഈസിലി ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് എ പേഴ്സൺ വെൻ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഷെയർ സിമിലർ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് മീ. വേറൊരാൾ എന്നോട് ആ ഒരു സങ്കടം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനോട് താതാത്മ്യപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് സെയിം എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. സോ കൺസിഡർ ഓൾ സോർട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ റിസോഴ്സസ്. ഒരു ടീച്ചർ എപ്പോഴും അതിനെ അങ്ങനെ കാണുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ആർ സ്കിൽ ഓഫ് സർവൈവൽ. അല്ലാതെ അതിനെ ഓർത്ത് നൊമ്പരപ്പെട്ട് ജീവിതം കരഞ്ഞു മൂങ്ങി നടന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ഇത് ഒരു നൊമ്പരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്തരം സമാനമായ നൊമ്പരങ്ങളുള്ള എത്രയോ പേർക്ക് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദ എക്സ്പെർട്ടൈസ് or the experiences are very important in mentoring process. Now, what is mentoring? Finally, the theoretical ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ what is mentoring? It is the process of providing support by an experienced, a person with more expertise to give another person mentee. So mentor to mentee to attain personal, emotional, social and intellectual maturity. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആക്ച്വലി ദ നെയിം മെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുക. ഇറ്റ്സ് ടേക്കൻ ഫ്രം ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി. ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ ഒഡീസിസ് ട്രോജൻ വാറിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒഡീസിസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥ മിത്രമാണ് മെന്റർ. മെന്ററിനോട് പറയുവാണ്, ഞാനിങ്ങനെ പോവാണ്, യുദ്ധത്തിന് പോവാണ്, ട്രോജൻ യുദ്ധമാണ്, തിരിച്ചു വരുമോ, ഏത് കാലത്ത് വരുമെന്നൊന്നും ഉറപ്പില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് മൈ ചൈൽഡ്. ട്രോജൻ വാറിന് പോകുന്ന ഒഡീസിസിന്റെ പുത്രന്റെ പേരാണ് ടെലിമാക്കസ്. എൻ്റെ മകൻ ഈ ടെലിമാക്കസിനെ ഞാനങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചേക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം അങ്ങ് പോയി. ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഒഡീസിസ്, മെന്റർ ഹെൽപ്ഡ് ടെലിമാക്കസ് ടു അറ്റൈൻ പേഴ്സണൽ, ഇമോഷണൽ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ മെച്യൂരിറ്റി. സ്വന്തം പിതാവിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ ടെലിമാക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ എല്ലാ തരത്തിലും വ്യക്തിപരമായും വൈകാരികപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും ബൗദ്ധികമായും പക്വതയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തിയാണ് മെന്റർ. സോ ദ വേർഡ് മെന്ററിങ്, ദ പ്രോസസ്, all those process that has or all those strategies taken by mentor, that becomes mentoring. ആ പ്രോസസ്സിന് തന്നെ മെന്ററിങ് എന്നായി. അങ്ങനെയാണ് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ മെന്ററിങ് എന്നത് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മെന്ററിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിലും ഒരു 100 വർഷം മുമ്പേ എങ്കിലും മെന്ററിങ് പല പാശ്ചാത്യ വിദ്യാലയങ്ങളിലും പ്രായോഗികമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ടേക്കൻ ഫ്രം ദിസ് മിത്തോളജി എന്നാണ് പറയുക. എനിവേ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, ഒരു രക്ഷാകർത്താവിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തി രക്ഷാകർത്താവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഒരു സഹരക്ഷാകർത്താവ്, കോ പാരന്റിങ്, ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി മെന്ററിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മറ്റ് ട്യൂട്ടറിങ് അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റിംഗ് ഗൈഡൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രത്യേക ആസ്പെക്റ്റിന് മാത്രമാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ട് രക്ഷാകർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എത്ര വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രയോഗം. രക്ഷാകർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലേ? ആരാ നമ്മുടെ രക്ഷാകർത്താവ്? ഗാർഡിയൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിലൊക്കെ എഴുതുമെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരാ രക്ഷാകർത്താവ്? അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു എൻ്റെ സർവ ഈ പറഞ്ഞ മാനസിക, വൈകാരിക, സാമൂഹിക, ബൗദ്ധിക പരിരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന വ്യക്തി, ആ രക്ഷ നൽകുന്ന വ്യക്തി, അതാണ് രക്ഷാകർത്താവ്. അങ്ങനെ രക്ഷാകർത്താക്കളുണ്ടോ? അങ്ങനെ ആവണം രക്ഷാകർത്താവ്. അങ്ങനെ രക്ഷാകർത്താക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഭാഗ്യമുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും അത്തരം രക്ഷാകർത്താക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗ്യമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ if such a mentor is there, we are lucky. അത്തരൊരു മെന്റർ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ രക്ഷാകർത്താക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ടി വരത്തില്ലായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ എല്ലാം വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും യഥാർത്ഥ രക്ഷാകർത്താക്കളായിരുന്നെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ഒരു കുട്ടി കാണുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ ഒരു കുട്ടിയുടെ രക്ഷാകർത്താവായി മാറുന്ന അത്തരം ഒരു ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ എന്നൊരു കമ്മീഷൻ പ്രസക്തമല്ലായിരുന്നേനെ. അത് ഒരിക്കലും ഫോം ചെയ്യത്തുപോലുമില്ല, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ക്ലിയർലി ഷോസ് ദാറ്റ് ദിസ് എന്താ പറയുന്നത്, രക്ഷാകർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗത്തിന് പലപ്പോഴും അത് ശിക്ഷാകർത്താക്കളാക്കി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ മെന്ററിംഗ് പ്രോസസ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ for all those people who want to get personal, emotional, social and intellectual maturity, പക്വതയിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ, ഇമോഷണൽ, സോഷ്യൽ, ഇന്റലക്ച്വൽ മച്യൂരിറ്റി നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടോ?
So we will have 2 sessions. Today the first session is related with teacher as a mentor, how to equip the self as a mentor. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. ഞാനൊരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ മെന്ററിങ്ങിന് എന്നെ എങ്ങനെ എക്യുപ്പ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്തണ്ടേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ബലഹീനതകളിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ തന്നെ ഈ ബലഹീനതകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ബലഹീനതകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നാൽ ചിലപ്പം അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ബലഹീനതകളുള്ള മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ. ആദ്യം അതൊന്നും തിരിച്ചറിയണം. എല്ലാം തികഞ്ഞവരാരും ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ ബലഹീനതകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു എക്യുപ്പ് അവർ സെൽഫ്. നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാം. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ആർ വി മച്വർ? നമ്മൾ പക്വതയുള്ളവരാണ്. പേഴ്സണൽ, ഇമോഷണൽ, സോഷ്യൽ, ഇന്റലക്ച്വൽ മച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടോ? അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. അപ്പൊ ഏതായാലും വർക്ക്ഷോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അല്ലേ? ചെറിയൊരു എക്സർസൈസ് കൂടുമല്ലോ അല്ലേ? നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണേ. സമയമുണ്ട്, സമയത്തിന് അത് അവസാനിപ്പിച്ചേക്കണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടോട്ടൽ സ്കോർ ഒക്കെ കിട്ടിയേക്കണം. എന്നാലേ ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനവും. ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, യു ഗെറ്റ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു പ്രൈസ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾക്കൊരു അവസരം കിട്ടുവാണ് നിങ്ങളെ തന്നെ പുകഴ്ത്താനായിട്ട്. വാട്ട് ആർ ദ 5 adjectives or the praise words that match you? നിങ്ങൾ ഏത് 5 വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കും? പെട്ടെന്ന് കുറിക്കണേ. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ, നമ്മുടെ കോളേജിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇനി അവിടെ ഉള്ളൊരു വല്ല മൂക്കത്ത് വരൽ വെച്ച് തന്നെ എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും. യു ഗെറ്റ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു പ്രൈസ് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ടു യൂസ് 5 adjectives ഫോർ യുവർ നെയിം. നിങ്ങളുടെ പേരിന് 5 വിശേഷണങ്ങൾ. നാമവിശേഷണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. ആ നാമവിശേഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലായിരുന്നു? ബുദ്ധിമതിയായ, സമർത്ഥയായ, സ്നേഹവതിയായ, ദയാശീലയായ, പ്രീതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ എഴുതുക കേട്ടോ. ഈ മെന്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന് UGC തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ലാംഗ്വേജ് ഇസ് നോട്ട് എ ബാരിയർ. ഈ ഭാഷ ഒരു പ്രശ്നമാക്കരുതെന്ന്. ഭാഷ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെന്ററിങ് ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. നമ്മൾ വളരെ ഫോർമലായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിൽ നിന്ന് മാറണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സമയം കഴിഞ്ഞ് 5 വിശേഷണങ്ങൾ എഴുതിയാലും ഇല്ലല്ലോ, 500 എണ്ണം എഴുതാനുള്ള സമയമില്ല. ചിലർ അങ്ങനെ എഴുതിപ്പോയേക്കും. ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ഹൗ ഡു യു റേറ്റ് യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി? ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ, 1 മാർക്ക്. ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം, ചില്ലറയിലേറെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടുകളയുന്നത്, ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലി 1, 1 മാർക്കാണ്. 5 മാർക്ക് ആകെ കേട്ടോ. നെയ്ബർഹുഡ്, അയൽപ്പക്കാരോ കണ്ടാൽ ചിരിക്കുവോ? 1. അവരെ കണ്ടാൽ ചിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അവർ കണ്ടാൽ ചിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് 1. അപ്പൊ 2 മാർക്ക്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, കോളേജും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, നോ പ്രോബ്ലം. 3. സ്റ്റുഡൻസ്, മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസിന് നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മളെ ഒരു 10% എപ്പോഴും തള്ളിപ്പറയും, അത് കാര്യമാക്കില്ല. എല്ലാ കുട്ടികളിലും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കണം, നമ്മളെന്താ ഇഷ്ടപ്പെടണം, അതൊന്നും ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത്. ഒരു മജോറിറ്റി നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും, നമ്മൾക്ക് അവരോട് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് എല്ലാവരോടും നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. എന്നാലും 10% പേര് നമ്മളെ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതുപോലും ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുണ്ട്, വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ. ഓക്കെ. 4. ആൻഡ് പബ്ലിക്, പൊതുജനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ക്ലബുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട്, അപ്പുറത്തൊരു അമ്പലമുണ്ട്, അവിടെ ഒരു അസോസിയേഷൻകാരുണ്ട്, റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻകാർ. ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? ചിലർ പറയത്തില്ലേ, അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരു കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറാണ് കേട്ടോ, അങ്ങോട്ട് പോവുകയേ ചെയ്യല്ലേ, 5 പൈസ തരത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറില്ല. അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണോ? അതോ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാറാ, അത് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരു സാറാ കേട്ടോ, നമുക്ക് ആ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ചോദിക്കാം. സാറ് നമ്മളെ എല്ലാ തരത്തിലും സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട്സ് ദ സ്കോർ? പുട്ട് 5. ഓക്കെ. ഹൗ മച്ച് ഓഫ് മൈ റിസോഴ്സസ് ആർ സ്പെൻഡിങ് ഫോർ ദ വെൽബീങ് ഓഫ് അതേഴ്സ്? എൻ്റെ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 കണക്കിനുണ്ട്. എൻ്റെ അറിവ്, എൻ്റെ സമ്പത്ത്, എൻ്റെ സ്വാധീനം, എൻ്റെ എന്താണ് മറ്റു തരത്തിലുള്ള ടാലൻസ്, പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പ്രയോജനകരമാകുന്ന തരത്തിൽ എത്രമാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? 1 to 5 എന്നുള്ളൊരു സ്കെയിലിൽ എത്ര കൊടുക്കും? എല്ലാം നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കാനൊന്നുള്ളതല്ലല്ലോ. അപ്പൊ 5 ഒന്നും കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. എത്രമാത്രം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? കുറച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലേ? ഓക്കെ. മൈ ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി, എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും? വൈകാരികമായി നിങ്ങളുടെ ഭദ്രത. ആ വീടിന്റെ മുറിക്കകത്തായിരിക്കും, അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എങ്ങാനും ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഉള്ള സത്യം ഇതിന്റെ മാർക്ക് വേണേൽ അവരിട്ട് തരും. ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ മാർക്ക് അല്ലേ? 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ഒരു സ്കെയിലിൽ എത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കും? ഭയങ്കര സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5, മോശമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1, അത്രയും. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണെങ്കിൽ 2, 3, 4 അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടണേ.
അടുത്തത്, name 5 persons who believe that you are the closest person for them. അതായത് 5 പേരുടെ പേര് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ, പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ്. അവർ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ വ്യക്തി നിങ്ങളാണ്. അതായത് അവർക്കൊരു ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ടായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷം വന്നാലും അത് പങ്കിടാൻ നിങ്ങളെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യും, ചൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു 5 പേരുടെ പേര് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. 1, 2, 3 പേരുടെ പേരെഴുതിയാൽ 3 മാർക്ക്. ചുമ്മാ പേരെഴുതി വെക്കില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്കോറൊന്നും വേറെ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ. 5 പേരുടെ പേര് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ 5 പേരെങ്കിലും എഴുതുമോ? അപ്പുറത്തെ മുറിയിലിരിക്കുന്ന പുള്ളി നമ്മുടെ പേര് എഴുതുമോ? അയലോക്കം ആരെങ്കിലും എഴുതുമോ? ഓ, സന്തോഷം കൊണ്ട് പോയി എന്നാ ടീച്ചറെ ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം, സങ്കടം വന്നിട്ട് പോയി എന്നാ ടീച്ചറെ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. 2-3 കുട്ടികളൊക്കെ കാണും അവസാനം. അങ്ങനെയും കുട്ടികളുടെ വില നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും. ഈ പറയുന്ന വലിയ കക്ഷികളൊന്നും നമ്മളെ കാണാൻ വരത്തില്ല. പിന്നെ ഈ കൊച്ചി എല്ലാം കൂടെ അരിച്ചു പെറുക്കി നോക്കിയാൽ 3-4 പിള്ളേർ കാണും അല്ലേ, പഠിപ്പിക്കുന്ന പിള്ളേർ കാണും. എൻ്റെ സാറേ, എൻ്റെ ടീച്ചറെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരാൻ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വെറും തട്ടിപ്പ നാടകമാണ്. ഓക്കെ, നെയിം 5 അസൈൻമെന്റ്സ് ഓർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് യു ആർ എൻഗേജ്ഡ് വിത്ത്. നിലവിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള 5 ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതായത് 5 കാര്യം. ഇപ്പം ഞാൻ IQAC കോർഡിനേറ്ററാണ്, സ്റ്റാഫ് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറിയാണ്, HOD ആണ്. 5 ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള 5 പേര് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാവും. 5 എണ്ണം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളേ. ചില കക്ഷികളൊക്കെ ഇല്ല, ഒന്നും എഴുതാതെ മുങ്ങി നടക്കുന്നവർ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോഡ് ഭാഷയിലൊക്കെ കുറിച്ചാൽ മതിയല്ലോ, നീട്ടി എഴുതണ്ട. മൈ ഫിലോസഫി ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് ഡാഷ്. അങ്ങനെ ഒരു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് സെന്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദർശനം? എന്താണ്? നിങ്ങളൊരു വലിയ പുള്ളിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, മഹാനോ മഹതിയോ ആയി. അപ്പോൾ ഒരു അഭിമുഖത്തിന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, മാഡം, സർ, താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു തത്വ ദീക്ഷ എന്താണ്? അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്. ദർശനം എന്താണ്? ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്ന തത്വചിന്ത എന്താണ്? മൈ ഫിലോസഫി ഓഫ് ലൈഫ് എന്താണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്നാണ്? അതോ ലൈഫ് ഈസ് എ ഡ്രാമ, പ്ലേ യുവർ റോൾ വെൽ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ സമയം കഴിഞ്ഞ കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഫിലോസഫി ഇല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫി ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എഴുതണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സ്കോർ 30 എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ 30 കൂടുതലുണ്ട്. ഈ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ഫിലോസഫി ഓഫ് ലൈഫ് നിങ്ങൾ പിന്നെ എഴുതിയാലും മതി. ഇപ്പം എഴുതിയാലും എങ്ങനെയാണല്ലോ 1 മാർക്കും കുറച്ചാണ്. 30 മാർക്ക്. 30-ലാണ് സ്കോർ. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയേ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ആദ്യം മുതൽ. അതായത് 5 പ്രൈസ് ബോർഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5 മാർക്ക്. ഫാമിലി, നെയ്ബർഹുഡ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, സ്റ്റുഡൻസ്, പബ്ലിക് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5. പിന്നെ എൻ്റെ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ഞാൻ മൊത്തം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 5, കുറച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 3, അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ചില നേരമൊക്കെ എൻ്റെ കൺട്രോൾ മൊത്തത്തിൽ പോകാറുണ്ട്. നീ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 5 വരത്തില്ലല്ലോ ആ സ്കോർ. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സ്കോർ നോക്കുക. യെസ്, അപ്പം 30-ൽ 30 ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആദരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്തത് the mentor should help the learner to achieve personal, social, emotional and intellectual maturity. So the present assessment tool is to check whether we are mature enough to help the learner to attain maturity. നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ടൂൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 30-ൽ 30 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മച്യൂറാണ്, മച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറയുക, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുഴപ്പങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ കുഴപ്പം കണ്ടുപിടിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നല്ലൊരു ഇത് കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേക്ക് ഒരു കുട്ടി സാറിന് മെസ്സേജ് അയച്ചു, ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ എന്ന്. അപ്പോൾ സാറ് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ദ സെന്റൻസ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ. അവൻ്റെ ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ H സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരുന്നു. അപ്പം അവൻ താഴെ എഴുതിയിരിക്കും, അവൻ്റെ ആത്മകഥമാണ് കേട്ടോ. അവനെ എഴുതി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് എന്തിൻ്റെ സൂക്കേടായിരുന്നു ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ എന്ന്. അവൻ ഹൃദയം തുറന്ന്
അതൊരു അഫക്റ്റീവ് എലമെന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ സാർ അതിനെ കോഗ്നിറ്റീവായിട്ട് മാറ്റി. സാറ് പറഞ്ഞു ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ എഴുതുമ്പോൾ എച്ച് സെന്റൻസിന് തുടക്കമായതുകൊണ്ട് അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം, നീ എഴുതിയത് തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു. അപ്പൊ കുട്ടി ചിന്തിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്തിന്റെ സൂക്കേടാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ തുടങ്ങിയ വലിയ പ്രശ്നമാണല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 30-ൽ 30 ഉണ്ടെങ്കിൽ മോശമാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഭയങ്കര എല്ലാം കൊണ്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ ശ്രമം നടത്തുന്ന വ്യക്തികളാണ്. എനിവേ സ്കോർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 20 and 30, 20-നും 30-നും ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that shows that we have adequate maturity to help our students. അതായത് എന്നെ കൊള്ളത്തില്ല എന്ന തോന്നൽ ദയവായി വേണ്ട. ഇതിൽ താഴെയുള്ള ഒരു സ്കോർ ഇവിടെ ആർക്കും കാണുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് ഈ സ്ലോ ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ, എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ അവർ ഇച്ചിരി പുറകില്ല, അവർ പഠിക്കും, സമയം ഇച്ചിരി എടുക്കുന്നേ. അപ്പൊ എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രൈസ് വേർഡ്സ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ആലോചിച്ചിരിക്കും. അവർ മറ്റൊരവിടെ 10 എഴുതി കഴിയുമ്പോഴും ഇവർ ആലോചിച്ച് 2-3 ഒക്കെ ആകത്തും. അങ്ങനെ സമയപരിമിതി കൊണ്ട് താമസിച്ച് എഴുതിപ്പോയതുകൊണ്ട് സ്കോർ കുറഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ. എല്ലാത്തിടത്തോളം വി ഓൾ വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്കോർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 20 and 30, അറൌണ്ട് 25 ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും കാണും. So that shows that we are mature enough to help our students to attain maturity. നമുക്കുണ്ട് അത്യാവശ്യം പക്വത, അത് ആദ്യം ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണം കേട്ടോ. പക്വതയില്ലാത്ത അധ്യാപകരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അധ്യാപകരുടെ ഇടയിലൊക്കെയുള്ള ചില പരിചയങ്ങളിലും ഒക്കെ ചില അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയേക്കാം. അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? there are certain barriers before their life that prevent them from displaying their maturity. ഒരു മച്യൂർ അല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അവരുടെ മച്യൂരിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ചില നാടകങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ആയി പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് believe in the self that we have the capacity to help our students to mentor properly, to build their capacities effectively. നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടേതായ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, അല്ലേ? അതല്ലേ ആദ്യം വേണ്ടത്. യെസ്. സോ ദ പ്രീറിക്വിസൈറ്റ് ഫോർ എ മെന്റർ ഇസ് മച്യൂർ പേഴ്സണാലിറ്റി. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മച്യൂർ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് മച്യൂർ പേഴ്സണാലിറ്റി? അതാ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി അസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് അറിയാൻ പറ്റണം, നമുക്ക് തന്നെ ചില ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ്. ദ വാല്യൂ ദറ്റ് ഐ ഗീവ് ടു മൈ സെൽഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം. എന്നെ പുകഴ്ത്താനുള്ള ഒരു 5 വാക്ക് ഞാൻ കണ്ടെത്താൻ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വില കൽപ്പിച്ചാലേ കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയം ഞാൻ ചെയ്യും, അല്ലേ? മൾട്ടി ടാലന്റഡ്, മൾട്ടി സ്കിൽഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നെ അങ്ങ് പുകഴ്ത്തുകയാണ്. ഒരു പാവം, അതൊരു പുകഴ്ത്തലല്ലേ? അയ്യോ പാവം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിലൊരു പരിഹാസത്തിന്റെ ധ്വനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാവമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു പുകഴ്ത്തലും ഉണ്ട്, അല്ലേ? അതിന്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ പക്വതയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം 1 സ്വയം ഒരു തിരിച്ചറിവാണ്. 2 ദ റിയൽ പെർസെപ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഔട്ടർ വേൾഡ്. ഞാൻ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ദേ ആർ ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ. അയൽപ്പക്കക്കാര്, പൊതുസമൂഹം, അധ്യാപകർ, മാനേജ്മെന്റ്, the general public, all are different with different intentions in their life. നമുക്ക് അവരെല്ലാം നന്നാക്കാമെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു അജണ്ടയിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലേ. സോ ഐ ഷുഡ് ഹാവ് എ റിയൽ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഔട്ടർ വേൾഡ്. ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച്, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച്, എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകും. ദ റിയൽ പെർസെപ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഔട്ടർ വേൾഡ്, സോ ദാറ്റ് വി ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് റിയാലിറ്റി. ഞാൻ അതിൽ അങ്ങനെ മാറി 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 നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐസൊലേഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യും. Then the third, extension of the sense of self. Extension of the sense of self എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതൊരു മച്യൂർ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമേ അല്ല. I have to extend myself to the outer world for the well-being of other people. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്, how much resources you are utilizing for the well-being of other people. ഞാൻ, എൻ്റേത്, ഞങ്ങളുടേത് എന്നുള്ളത് മാറി ഞാൻ, നമ്മൾ എന്നതിലേക്ക്, ഞാൻ, നിങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും, അതിനെ മാറ്റി നാം എന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. അതിനാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ്. മച്യൂർ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. അത് സംസാരത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മച്യൂർ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലുള്ള ഒരാളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഞാൻ ചില അധ്യാപകരുടെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ടീച്ചേഴ്സ്, നമുക്കൊരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരൊക്കെ സംസാരിക്കും, പറയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ പെരുമാറണം, നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ മച്യൂരിറ്റി ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ആളുകളെല്ലാം തികഞ്ഞതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്.
എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ്. അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനല്ല. നാം കുറച്ചുകൂടെ പക്വതയുള്ളവരായിരിക്കണം, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടവരായിരിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൾച്ചർ ഓഫ് ഇൻക്ലൂഷൻ. അല്ലാതെ നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു, നിങ്ങൾ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടീച്ചർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ, നമുക്കെന്നാ ഒന്ന് നോക്കാം, നമുക്കെന്നാ ഒന്ന് പഠിക്കാം, നമുക്കെന്നാ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം അല്ലേ. അത്തരത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വളരെ അക്സെപ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. നൗ ഇമോഷണൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി, വൈകാരിക ഭദ്രത. ചില അധ്യാപകർക്ക് ഓന്തെന്നൊക്കെ പിള്ളേർ പേരിട്ടിട്ടില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിറം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറയണം, അയ്യോ നമ്മളെ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ കണ്ടാച്ചിരിക്കും, പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അവരൊരുമാതിരി മുഖം പൊറിപ്പിച്ചതാണ്. എപ്പോഴാണ് നിറം മാറുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. എപ്പോഴാണ് അവർ ചില നേരം ഭയങ്കര വയലന്റ് ആണ്, ചില നേരം വേറും പാവമാണ്. അപ്പൊ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചില അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ആ സാറിനെയോ ആ ടീച്ചറിനെയോ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ 10നും 12നും ഇടയ്ക്കാണ് ശുഭമുഹൂർത്തം. അതെന്താ കാരണം എന്നറിയാം? കുട്ടികളുടെ കണ്ടെത്തലുകളായിരുന്നു കേട്ടോ. അതായത് BP ഉള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ടാബ്ലറ്റ് രാവിലെ കഴിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഉച്ച വരെ ഒരു പീരീഡേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ ഉച്ച കഴിഞ്ഞെന്നാൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകളെല്ലാം വയലന്റ് ആവും. അതുകൊണ്ട് ബിഫോർ 12 o'clock ഈ BP ഒക്കെ നോർമലായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം, ഏത് അസൈൻമെന്റ്. അപ്പൊ അതാണ് സാറിന്റെ ഇമോഷണൽ ഇന്റഗ്രിറ്റിയെ കുട്ടികൾ പറയുന്നത്. അല്ല ടീച്ചറുടെയും കൊണ്ട് കേട്ടോ. ലേഡി ടീച്ചേഴ്സിനെ കുട്ടികൾ എന്തല്ല പറയുന്നല്ലേ. ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് പറയാറില്ല, ഇവരിന്ന് വീട്ടിൽ ഏതാണ്ട് അലമ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട് വന്നിരിക്കാമെന്നും മോഹം കണ്ട അറിയാമെന്നും കുട്ടികൾ പറയും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ജസ്റ്റേഴ്സിലൂടെ കുട്ടികൾ കണ്ടെത്തുന്നതാണ്. സോ ദിസ് an important aspect because we try to help the learner to achieve emotional maturity. അപ്പം വൈകാരിക പക്വത കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കോർഡിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. വാട്ട് ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ? കോർഡിയലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടത്, നമ്മളാണ് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന 5 പേരുടെ പേര് നമുക്ക് തപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. എത്ര ഊഷ്മളമായ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു വലിയ അക്കാഡമിക് എക്സ്പേർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വലിയ ലേബലും ഒക്കെ ചാർത്തി ഒരു സഞ്ചിയും തൂക്കി നടക്കുവാണ്, ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരു സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുവാണ്. എത്ര ഹൃദ്യമായ ബന്ധം നമുക്കുണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒരു സമയം കിട്ടിയാലും ഒന്ന് അടുത്ത് പോയിരിക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണ്. ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന 5-6 പേര് നമുക്കുണ്ടോ? ഫ്രീ ആകുമ്പം നമ്മളെയാണ് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് സം കോർഡിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലേ. ദെൻ ആക്റ്റീവ് എൻഗേജ്മെന്റ്സ്. ഡു യു ഹാവ് സർട്ടൺ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് അസൈൻമെന്റ്സ്? നമ്മൾ ചോദിച്ചല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ എത്ര റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന്. ഓൺലി എ മച്യൂർ പേഴ്സൺ വിൽ എൻഗേജ് ഇൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് പക്വതയുടെ വലിയ അടയാളമാണ്. നമ്മൾ ചിലരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, ചെറുപ്രായത്തിലെ വീടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വീടിന് വേണ്ടി ചില ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ എൻഗേജ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരെയാണ് പറയാറുള്ളത്. സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് അവർ മാറ്റപ്പെട്ടു. സോ ഇഫ് യു ആർ എ മച്യൂർ പേഴ്സൺ, യു വിൽ ടേക്ക് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് യുവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, യു വിൽ ടേക്ക് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് യുവർ ഹോം. അതിനകത്ത് പരാതി ഒന്നും പറയത്തില്ല. നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ എന്തുമാത്രം സ്റ്റാഫ് കൗൺസിലൊക്കെ വെച്ച് എത്ര ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്, എത്ര റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അതൊന്നും എടുക്കത്തേയില്ല. അവർ എടുക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം പറയും. നമ്മൾ പണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ഒന്നാണ്. അവർ പറയും, ഞാൻ പണ്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ടൈമിൽ IQAC കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്നു. ഞാൻ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടു, ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു, ഒരു നല്ല വാക്ക് പോലും ആരും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് തന്നെയല്ല, ആ നാക്ക് വന്നപ്പോൾ ഏതാണ്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ എൻ്റെ തലയില. ഇനി മേലിൽ ഈ കോളേജിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യത്തില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളങ്ങ് അഗ്രസീവാണ്. എന്തിനാ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ബിക്കം സെൽഫ് എന്ന് നമ്മൾ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും. നമ്മളിലേക്ക് അങ്ങ് ചുരുങ്ങിപ്പോവുക ചെയ്യും. ഈ ഒരു പച്ചപരമാർത്ഥമില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ നല്ലത് ചെയ്താലും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പേരിൽ അവിടെ എല്ലാം ഫ്ലെക്സ് ബോർഡും വലിയ വലിയ അഭിനന്ദനങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊള്ളാം കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് പൂച്ചെണ്ടുമായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണ്. എവിടുന്നാ? ഇപ്പൊ പിന്നെ വാട്സാപ്പിൽ കുറെ ഐക്കൺസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറെ പൂച്ചെണ്ടൊക്കെ അതിൽ കൂടെ എങ്ങാനും കിട്ടിയാലേ. അല്ലാത്തിടത്തോളം ഒരു മനുഷ്യരും ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയത്തു പോലും. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ലോ ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാണ്. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുകയേ വേണം. പക്ഷെ നമ്മളെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണം. ഐ ഹാവ് സർട്ടൺ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡിസ്പ്ലേഡ്. ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും, ആരെന്തൊക്കെ നന്മ പറഞ്ഞാലും, എന്തൊക്കെ പുകഴ്ത്തിയാലും, എന്തൊക്കെ ഇകഴ്ത്തിയാലും
I will engage in certain activities. So that is thought related to mature personality. Then unifying philosophy of life. നമുക്ക് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ദർശനം ഉണ്ടാകും. ആ ദർശനമല്ലേ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പലരും കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയി അല്ലേ? പലതരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്കൊരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളും ചില ഉറച്ച വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. അതെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്താണ് കർമ്മം ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ? Hello. Ma'am, voice is breaking, ma'am. നമുക്ക് എന്താ ഫിലോസഫി ആയി? എന്താ ഫിലോസഫി? അയ്യോ, ജീവിതം എത്ര നൈമിഷികമാണ് അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് IFDP കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരെ എത്ര അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ പേര്. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ തന്നെ ചേർന്നുള്ള സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ 32 years കോവിഡ് വന്ന് പോയി. എത്ര പേര്. ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട്, എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളോടും അനുബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും ആദരാഞ്ജലികൾ എന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അധ്യാപകരെ ബോർഡുകൾ വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണ്, സോ എന്തിനാണ് ഇത്തരം മത്സരങ്ങൾ, ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ, ഇത്തരം മറ്റുള്ളവരുടെ പാരപണിയുമൊക്കെ എന്തിനാണ്? ഇതിലൊന്നും ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല. ജീവിതം വളരെ നിസ്സാരമാണ്. നമ്മളത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വി ഹാവ് ടു ബിലീവ് ഇൻ ദ പ്രോസ്പെറിറ്റി ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ. പ്രോസ്പെറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ദ ഗുഡ്നെസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഫിലോസഫിയിലേക്ക് വരും. എന്നിട്ടും ഫിലോസഫി മാറാത്തവരും ഉണ്ട് അല്ലേ? എന്നാലും വേണ്ടില്ല, പണിയണം, പാര പണിയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ടു mature personality. So as teachers, it's our responsibility to develop all these components of personality among the students. നമ്മുടെ ഒരു മെന്ററിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കുട്ടികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇതൊക്കെയാണ്. നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, വൈകാരിക ഭദ്രത ഉണ്ടാവണം, അവർക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ദർശനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കുവാണ്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ്. So the teachers as mentors transforms learners to become scholars. നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിലെത്തുന്ന കുട്ടികളെ സ്കോളേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന UGCയുടെ പ്രോഗ്രാം, സ്കോളർ സപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാം, വോക്ക് വിത്ത് സ്കോളർ പ്രോഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? We assume that the students or the learner will become scholar after the completion of their course. So who are scholars? ആരാണ് scholars? These are the scholar attributes. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ UGC പറയുന്ന വേറൊരു പേരുണ്ട്, ഗ്രാജുവേറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ലേ? അതൊന്നും ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണോ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So as a scholar, these qualities are to be displayed by the students. The readiness should be there. Readiness. നമ്മളിപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം അതാണ്. Are they ready to learn? If a student is not ready to learn, the learning process will be useless. The teaching process will be useless. അവിടെ നടക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രോസസ്സും യൂസ്ലെസ് ആയിട്ട് മാറും. So what are the different ways by which we can enhance their readiness capacity? I am ready to learn. I am ready to attend the classes. I am ready to approach the teacher. I am ready to use the library. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റെഡിനെസ്സിലേക്ക് കുട്ടിയെ. Yes. സൗണ്ട് ബ്രേക്ക്. Any problem? സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് വരുന്നു. ശരിയായിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ശരിയായിട്ടില്ല. ഓക്കെ. ഞാനൊന്നുകൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തോട്ടെ. നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും നിലവിലില്ല.
സ്ലൈഡ്സ് വിസിബിൾ ആണോ ഇപ്പോ? സ്ലൈഡ് കാണാം. കേൾക്കാം. ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് വരുമ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയണേ. നിലവിൽ ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയി. Okay. Yes, so we have to develop a mature personality. We have to help the learners to attain the mature personality by developing the scholar attributes. The second aspect is goal setting ability. We have to help the learners to set the goals effectively. അപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഗോളും ഉണ്ട്, ലോങ് ടേം ഗോളും ഉണ്ട്. ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല എങ്കിലും കുറഞ്ഞത് 3 വർഷമെങ്കിലും ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ചൊരു ഡിഗ്രി എടുക്കണം എന്നുള്ളതൊരു ഷോർട്ട് ടേം ഗോളാണ്. ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഗോൾ ഈസ് അറ്റൈനിങ് എ ജോബ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഒരു ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പലതരത്തിലുള്ള ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ that is important. And perseverance. If I have a goal, I have to continuously work for attaining that goal. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, ബാരിയേഴ്സ്, ഇറ്റ് മേ ബി പേഴ്സണൽ, ഇറ്റ് മേ ബി സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ്, ഇറ്റ് മേ ബി സോഷ്യൽ റിലേറ്റഡ്, വാട്ടെവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ദെൻ ദ പെർസീവിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു സ്ഥിരോത്സാഹം അത് കണ്ടെത്തി നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് മെന്ററിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. Motivate the learners to handle intellectual risk taking. Intellectual risk taking എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുട്ടികൾക്ക് റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാം അല്ലേ? എങ്ങനെയാലും ഓവർ സ്പീഡിൽ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് കോളേജിൽ വരിക, ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് വല്ലയിടത്തൂടെയും പോവുക, നീ എന്താ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ നോക്കി ഇന്നത് വിളിക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ റിസ്ക് അതൊക്കെ എടുക്കും. പക്ഷെ വാട്ട് ഈസ് ഇന്റലക്ച്വൽ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ്? അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കുട്ടികളെ നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. നമ്മളൊരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികളോട് ഒരു അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയണം. അത് ഒരു പേജൊക്കെ മതി. അത് കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് കുട്ടിക്ക് അതൊരു റിസ്ക് ആയിട്ട് പറയൂ, അത് പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വെൻ വി സേ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ആൻ ഇന്റലക്ച്വൽ റിസ്ക്. ഒരു പ്രയാസകരമായ കാര്യം ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്ന ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രേരണ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു അസസ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊന്നും മാറ്റരുത്. അതൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരോട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറയുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. മൾട്ടിപ്പിൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്. എവറിത്തിങ് ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്, ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് എന്നുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു ധാരണ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അവർ സ്കോളറായി മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്കോളർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ബി പൊസസ്ഡ് ബൈ എ ടീച്ചർ. ഇത് കുട്ടികൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടാണ്. ഇന്റലക്ച്വൽ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ IQAC കോർഡിനേറ്റർ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ്, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ഡേറ്റ, എത്ര കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ കരിയർ ഗൈഡൻസ് കൊടുത്തു, എത്ര കുട്ടികൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, എത്ര കുട്ടികൾ എത്ര ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോമ്പറ്റീഷൻസിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. കുറേ ഡേറ്റ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്. സോ യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു സബ്മിറ്റ് ദ ഡേറ്റ ബൈ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്, ബൈ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, അയ്യോ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേയോ, നമ്മളോ ഇതെവിടെ നിന്ന് ഒപ്പിക്കാനാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വഴക്കുണ്ടാക്കും അല്ലേ? ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ടേക്കൺ ആസ് ആൻ ഇന്റലക്ച്വൽ റിസ്ക്. കണ്ടെത്തണം, ഡേറ്റ കണ്ടെത്തി അതിനപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ എന്താണ് കൃത്യമാണോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമൊക്കെ നമ്മൾ IQAC കോർഡിനേറ്ററോട് പറഞ്ഞേക്കണം. ഒന്നുകൊണ്ട് നോക്കിയേക്കണേ, ഞാൻ ധൃതി ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്റലക്ച്വൽ റിസ്ക്. ഒരു മെന്ററിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ, അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അറിയത്തൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേണേൽ നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാം. ബട്ട് ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ആൻ ഇന്റലക്ച്വൽ റിസ്ക് അല്ലേ? അതൊരു ഇന്റലക്ച്വൽ റിസ്ക് ആണ്.
That through that we become more resourceful. Then multiple perspectives എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പല വശങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ കാര്യത്തിനും പല വശങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം കോളേജുകളിൽ എപ്പോഴും ഇപ്പം അത്ര പോട്ടെ, കോവിഡൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്യൂസ്, പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ why don't our students have to think in a different way, that different political visions have different purposes, differences are there? Why do we fight each other? എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള വിഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. There are different perspectives. Still we all belong to this particular institution. So why do we fight each other? നമ്മൾ പല രാഷ്ട്രീയ ആദർശമൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അങ്ങനെ കിടക്കും. എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു? There are multiple perspectives for everything. ഏത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും അത്തരം ഒരു ചിന്ത ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമാണ്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻക്ലൂഷൻ പ്രായോഗികമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഇഫ് യു ഹാവ് ദ thought process that multiple perspectives for each issue, for each situation, and we have to be aware of the multiple resources. ഏത് കാര്യങ്ങളും ഏത് വർക്ക് have to think about the different resources and excellence, how to excel in something. എത്ര വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ നമുക്ക് എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. And of course excellence emerging through ഫീഡ്ബാക്ക്. അതുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്യണം. എത്രമാത്രം ഇത് കൊള്ളാം, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റിംഗ്, ഞാൻ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്തണം. സോ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്. നമ്മളൊരു ഇഫക്റ്റീവ് മെന്ററിംഗിൽ കുട്ടികൾക്കും കുട്ടികളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും രണ്ടും നമ്മൾ എപ്പോഴും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്. ദ സ്കോളർ the learner become a scholar when the thinking become highly creative. നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല അതിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയിലെ ആ ഒരു ഡൊമൈൻ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ ലേണർ ടു ബിക്കം എ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് സംതിങ്. സ്വന്തമായൊരു സംഭാവന ഏത് രംഗത്തും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് വേണം. അപ്പൊ അതുണ്ടോ കുട്ടികൾക്ക്? സത്യത്തിൽ നമ്മൾ സംശയമാണ് അല്ലേ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുവാണ്. കൊച്ചു കുട്ടികൾ എത്ര ക്രിയേറ്റീവാണ്. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് രസമാണ്. അവർ പറയുന്ന ഓരോന്നും കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല, പലതും മറ്റുള്ളവരില്ല, ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ചിന്തകളെല്ലാം നോവലാണ്, ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ്, വളരെ രസകരമാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ മണ്ണ് ചെടിച്ചട്ടിക്കകത്ത് മണ്ണെടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിന് താഴെയുള്ള 3 വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചു വന്നു. അപ്പൊ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചത് എവിടുന്നാ, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണോന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഞാനും നിറയ്ക്കാം, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത്ര ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു മോൻ ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുറച്ചു നേരമൊക്കെ എന്നെ നോക്കി നിന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, പക്ഷേ പിന്നെ ഈ മണ്ണിന് വേദനിക്കും, മണ്ണിന് സങ്കടം വരും, നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഈ മണ്ണെ തൊട്ടാൽ, നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് വേണം മണ്ണിൽ തൊടാൻ. അങ്ങനെ അവൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, അവനും ഞാനും ഒരുപോലെ മണ്ണിൽ ഗ്ലൗസ് ഇല്ല, അവന് പക്ഷെ മണ്ണിൽ തൊട്ടേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്നെയും കൂടെ അവന്റെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അവൻ വളരെ രസകരമായിട്ട് എന്നോട് പറയാണ്, പക്ഷെ മണ്ണിന് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഇട്ട് ചെയ്താൽ വേദന എടുക്കും, നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തില്ല, അത് മണ്ണിനെ പോലും ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തുവായി സങ്കല്പിച്ച് മണ്ണിന്റെ സംഭാഷണം അവൻ ഭാവനയിൽ കണ്ടാണ് അവൻ എന്നോട് പറയും. എത്ര ക്രിയേറ്റീവാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സംസാരിക്കും നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു വിദ്യാലയത്തിലോട്ട് വിട്ടാൽ മതി, സർവ്വ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനായി. പിന്നെ അവിടെ നമ്മളെല്ലാം അടിച്ചമർത്തി അമർത്തി അമർത്തി നശിപ്പിച്ച് ഉള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ പറയും നീ കേട്ടോണം, ഞാൻ പറയും നീ കേൾക്കണം എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുവാണ് അല്ലേ. പിന്നെ അക്കാഡമിക് ഹ്യൂമിലിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് അക്കാഡമിക് ഹ്യൂമിലിറ്റി? നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു എന്താണ്, മലയാളത്തിൽ എളിമ, വിനയം എന്നൊക്കെ പല പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിലൊന്നും എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു അനാവശ്യ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള അമിതമായ വിനയവും വിധേയത്വം ഒക്കെ പലപ്പോഴും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടും. നമ്മളൊരു പിന്നെ ചില പ്രത്യേക, എനിക്കത് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വളരെ വിനയപൂർവ്വം പെരുമാറുന്നു, വളരെ വിധേയത്വപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള ചൂഷണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഹയർ അതോറിറ്റി, അവരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ വളരെ വിനയത്തോടും വിധേയത്തോടും നിൽക്കുന്ന ആളാണ്, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വളരെയധികം ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യും എന്നൊരു ധാരണയിൽ ചൂഷണം ചെയ്യും. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അധികം പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ബട്ട് യു ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ അക്കാഡമിക് ഹ്യൂമിലിറ്റി. അതെന്താണ്? The more I know,
the more I know, I don't know. അപ്പൊ എന്താ ഇതിന്റെ ഒരു മീനിങ് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഇതുവരെ ഇന്ന് വേറെ ആരുടെ ശബ്ദമൊന്നും കേട്ടില്ല. ആർക്ക് വേണേലും പറയാം. ഇത് കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ അജ്ഞത നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു വരും എന്നല്ലേ ടീച്ചർ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മൾ അറിവ്, ദ മോർ ഐ നോ, ഞാൻ കൂടുതൽ അറിയും തോറും, ദ മോർ ഐ നോ, ഞാൻ അറിയുന്നു, ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഞാൻ കൂടുതൽ അറിയും തോറും ഞാൻ അറിയുന്നു, എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. ഇത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, ഐൻസ്റ്റീൻ, ഇവരൊക്കെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു ഹ്യൂമിലിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നോളജ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. അറിയും തോറും ഞാൻ അറിയുന്നു, എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. വളരെ സത്യമല്ലേ? നമ്മൾ അറിയും തോറും നമ്മൾ അറിയാം നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങ് ഭാവിക്കുക നമുക്കെല്ലാം അറിയാമെന്നല്ലേ? ഹ്യൂമിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അധ്യാപകർക്ക് ഉണ്ടാവണം. അയ്യോ, ചില അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾ പറയും, അവരുടെ ആ നടപ്പ് കണ്ടാൽ മതി ഏതാണ്ട് ഒരു വോക്കിംഗ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ആണെന്നും പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്നത്. ഒരു ഭാവമാണ്, നമ്മളങ്ങ് ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നൊക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് ടു ബി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്, ഓർ ദിസ് ഇസ് ടു ബി എന്താ പറയുക, അത് നമ്മളൊരു റോൾ മോഡലിംഗിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെന്റ് ആണ്. ഒരു ടീച്ചർക്ക് അക്കാഡമിക് ഹ്യൂമിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. ചില അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് പറയത്തില്ല, സംശയമൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുന്നവരെ അടച്ചാക്ഷേപിച്ച് കളയും. ഉത്തരം സാറിനും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും, ടീച്ചർക്ക് അല്ലെ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ നല്ല ചോദ്യം, എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നല്ല ഒന്ന് കണ്ടെത്താം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അക്കാഡമിക് ഹ്യൂമിലിറ്റിയുടെ അടയാളമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അക്കാഡമിക് ഹ്യൂമിലിറ്റി ഈസ് an important quality of a scholar. So the teacher is supposed to be a scholar. അത്തരം ഒരു സ്കോളർ ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചർക്ക് കുട്ടികളിൽ ഈ സ്കോളർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് സി, വി ഹാവ് 15 minutes more for അപ്പൊ ഇത് നല്ലൊരു എക്സർസൈസ് ആണ്, നമുക്ക് ചെയ്തു എക്സർസൈസ് ആണ്. ഞാൻ ഈ വായിക്കുന്ന ഓരോ ക്വാളിറ്റിയും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഉണ്ടെന്നല്ല, ഇവരെ അടുത്ത 1 മണിക്കൂർ സമയം നിങ്ങളെ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. 1 മണിക്കൂർ സമയം, ആ 1 മണിക്കൂർ സമയത്ത് ഇത്രയും ഭാഗമായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് 4 മണി, 4 തൊട്ട് 5 വരെയുള്ള സമയം എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ 4നും 5നും ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകനോ സഹപ്രവർത്തകയോ ആരെങ്കിലും ആകട്ടെ, ഒരു സെക്കൻഡ് പ്ലീസ്. So ഓക്കെ. സോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതൊന്നും ഒരു ഫ്രണ്ട് ടീച്ചറെ ക്ലിയർ അല്ല കേട്ടോ. സോറി. പോരാ, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു. പോരാ, ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കാം. ഓക്കെ ഇല്ല, ഓക്കെ, കേക്കാം. ഓക്കെ. എന്ന സ്കോർ ഇട്ട് പോവാ. പോയോ? കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കാമോ? ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് മാഡം. ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? ഇത്ര ക്ലിയർ അല്ല.
ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. വിസിബിൾ ആണോ? സ്ലൈഡ് കാണാം. പ്ലീസ്. സൗണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇല്ല. അത്ര ക്ലിയർ അല്ല. ഹലോ, ടീച്ചറെ ക്ലിയർ അല്ലേ? പഴയ പോലെ തന്നെയാ. നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും കാണിച്ചില്ല. എന്നിട്ടും നെറ്റ് ഇഷ്യൂസിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് പറയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഓഡിബിൾ ആണോ? ഇപ്പൊ ഓഡിബിളാ. ഓക്കെ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവർ പറയും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, കോൺഫിഡന്റ്, വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ആളാണ്, റിലയബിൾ, വളരെ ഫ്രീ ആണ്, നല്ല സിമ്പത്തറ്റിക് ആണ്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദയ ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്, കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്, താല്പര്യമുണ്ട്, ഓൾവേസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, വളരെ റിസെപ്റ്റീവ് ആണ്, ഓൾവേസ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എസ്, വെരി കൈൻഡ്. ഓരോന്നും പറയാൻ കാം, വളരെ ഒരു ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, വെരി കംഫർട്ടബിൾ, എൻകറേജ്ഡ്, always relaxed, a fortunate person, delighted person, always eager to listen, keen, inspired, determined, very enthusiastic, bold, brave, an optimistic person, a unique person, always dynamic, a loving person, a considerate person, very affectionate, sensitive, tender, devoted person, a very close person, always thankful for us, thankful to me, a very glad person, cheerful person. Similar terms, some of them are similar terms. So 1 1 1 1, എത്ര 1 അല്ലേ എണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടോ അത്ര ഒരു സ്കോർ കാണും കേട്ടോ.
ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്കോർ ഇടാം. 40-41 താഴെ ആയിരിക്കും ഒരു സ്കോർ കിട്ടും. ഓക്കെ, നൗ അഗൈൻ ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം? 40-41 വേറെ ഇടണേ, ഇത് വേറെ. ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ്? ആംഗ്രി, ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരിയാണ്, കണ്ടാത്തൊന്നും പേടിച്ചിരിക്കുവാണെന്ന്, ഫിയർഫുൾ, ഓൾവേസ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്, ആങ്ഷ്യസ്, ഓൾവേസ് കംപ്ലൈനിങ്, സംടൈംസ് ചീറ്റിംഗ്, ഹേറ്റ്ഫുൾ, എല്ലാവരോടും പകയാണ്, ഇൻസൾട്ടിങ്, സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇൻസൾട്ടിങ് ആണ്, മിസ്അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും തെറ്റിദ്ധരിക്കും, വെരി നെർവസ്, പ്രൊവോക്ഡ്, a rejected person, not accepted by others, always seems restless, നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും സംശയമാണ്, സസ്പീഷ്യസ്, മുഖത്തെപ്പോഴും സങ്കടമാണ്, സോറോഫുൾ, ടെൻസ്, കണ്ട എപ്പോഴും ഒരു ടെൻഷൻ ആണെന്ന് തോന്നും, അൺഹാപ്പി, നോട്ട് എ കണക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ, അൺകണക്റ്റഡ്, വെരി ഷൈ, പ്രൊവോക്ഡ് എന്നുള്ളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന വേണ്ട കേട്ടോ, ന്യൂട്രൽ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാലും ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, പെസിമിസ്റ്റിക്, പാനിക്, എപ്പോഴും പാനിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അറിയത്തില്ലേ, വെപ്രാളം പിടിച്ച് അതും ഇതും എല്ലാം പറഞ്ഞു, ഇറിറ്റേറ്റഡ്, വെരി ഇൻഫീരിയർ, കണ്ടാൽ എപ്പോഴും ഒരു ക്ഷീണമാണ്, ഫറ്റീഗ്ഡ്, എംപ്റ്റി, കണ്ടാൽ ഒരു ശൂന്യതയാണ്, ആൻഡ് സംടൈംസ് ഫീൽ ദാറ്റ് അബ്നോർമൽ, എലോൺ, ഡിപ്രസ്ഡ്. ഇതിലും കുറച്ചൊക്കെ ഒന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കാം. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വരും, 0 ചിലപ്പം കാണണമെന്നില്ല, ടെൻസ് എങ്കിലുമൊക്കെ വരും അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ആദ്യത്തെ 10-40 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതിലും ഉണ്ട് കുറെ. ദ ഫസ്റ്റ് സ്കോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ സെക്കൻഡ് സ്കോർ. ആദ്യം കിട്ടിയ കുറച്ച് സ്കോർ ഉണ്ട്, രണ്ടാമത് കിട്ടിയ കുറച്ച് സ്കോർ ഉണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ആർ പോസിറ്റീവ്. കേൾക്കുന്നില്ല ടീച്ചറെ. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കാമോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. മുമ്പ് പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ല ടീച്ചറെ. ടാസ്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല. ടാസ്ക് ചെയ്തില്ല അല്ലേ? ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യാനായിരുന്നോ? അത് ക്ലിയർ ആയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ചെയ്യാനായിരുന്നു. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ക്യാൻ യു സീ ദി സ്ലൈഡ്സ്? പോസിറ്റീവ് അഫക്റ്റ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അഫക്റ്റ് ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ടാസ്ക് നമുക്ക് ഓക്കെ, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ട. The first category of emotions are known as positive affect. The second category is known as negative affect. പോസിറ്റീവ് അഫക്റ്റിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, കോൺഫിഡൻസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 1, 2 നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? ആ ഒരു സ്കോർ ഉണ്ട്. ഈ നെഗറ്റീവ് അഫക്റ്റിൽ എത്ര എണ്ണം നമ്മൾ പൊതുവെ പ്രകടിപ്പിക്കാറുള്ളതുണ്ട്? സോ ratio between positive and negative ടീച്ചറെ കേട്ടില്ല. റേഷ്യോയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല. ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. റേഷ്യോ എത്രയാവണം എന്നുള്ളത്. ഇല്ല, പറ്റുന്നുണ്ടോ? ബ്രേക്ക് ആണ്. എന്തൊക്കെയോ കേട്ടു. ക്ലിയർ അല്ല.
ഇപ്പോൾ കേൾക്കാമോ? ആ ആ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി നേരം കൂടി തുടർന്നാൽ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. പോസിറ്റീവ് അഫക്റ്റിന് കിട്ടുന്ന സ്കോർ അതിനൊരു 35-40 വരെയൊക്കെ പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഡിവൈഡഡ് നെഗറ്റീവ് അഫക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും 5-6 കാണും, ചിലർക്ക് 10 കാണും, എത്രയിലും ആട്ടെ. That divided by effect. So if the score is greater than 3, അതായത് 35 ആദ്യത്തേത് കിട്ടി, രണ്ടാമത്തേൻ്റെ അകത്ത് 6 ഉള്ളൂ, ഉറപ്പായിട്ടും 35/6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയർലി 5 point. If the score is greater than 3, the personality will be flourishing and peak performing. And if the score is in between, sorry. സ്ലൈഡ് വിസിബിൾ ആണോ? സ്ലൈഡ് കാണാം ടീച്ചറെ, സ്ലൈഡ് വിസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സൗണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. ഓ, പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ സ്കോർ ഈസ് 2, അതായത് 2 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മാനേജ് വെൽ. And if the score is 1 or less than 1, we will be languishing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം വല്ലാത്ത ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പോസിറ്റിവിറ്റി റേഷ്യോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ലോസാദ ലൈൻ. അത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പോസിറ്റിവിറ്റി റേഷ്യോ കുറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡള്ളായിരിക്കും. പോസിറ്റിവിറ്റി റേഷ്യോ കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല, എപ്പോഴും ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് ആയിരിക്കും. ഇഫ് ദ ടീച്ചർ ഹാസ് എ ലോ പോസിറ്റിവിറ്റി റേഷ്യോ, ദ ഓൾ types of activities will be a failure. So we have to become flourishing, otherwise we will become languishing personalities. So when we come to this positivity aspect, mentoring is a process to help the learners to attain positive thoughts. So what is fine positivity versus genuine positivity? Am I audible? Yes. Okay. So what is fine positivity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാന്നറിയാം, ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യും ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന്. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ അധ്യാപകരുടെ ഇടയിലൊക്കെ അത് പ്രകടമാണ്. സീ ദ ഫിഗർ, ആ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ആ ഫിഗറിൽ പുറത്തോട്ട് വരുന്നതൊക്കെ വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, പക്ഷെ ഉള്ളിലെ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ വളരെ വെനമസ് ആണ്, പോയിസണസ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫൈൻഡ് പോസിറ്റിവിറ്റി, അഭിനയമാണ്. സോ ആസ് ടീച്ചേഴ്സ് വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ജെന്യുവിൻ പോസിറ്റിവിറ്റി ഫോർ us ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ സ്റ്റുഡൻസ്. ഈ അഭിനയിക്കാൻ, പോസിറ്റിവിറ്റി അഭിനയിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും അധ്യാപകരും രണ്ടും മോശപ്പെട്ടതാണ്. So the aim is to develop ഉഡൈമോണിക് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. ഉഡൈമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലൊരു ഫിലോസഫിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിലീഫ് ഓഫ് വെൽബീയിങ്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും നന്മ ദർശിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം. ആ നന്മയിലേക്ക് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടികളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്. ആസ് ടീച്ചേഴ്സ് വി ഹാവ് ടു develop an intrinsic motivation, and for this will be highly helpful. സ്റ്റീഫൻ കോവേയുടെ ഒരു നല്ല ചിന്തയാണ് സർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺ ആൻഡ് സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്. സർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഉത്കണ്ഠയാണ്. നാം കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ, പൊളിറ്റിക്സ്, ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, കോവിഡ് ഇഷ്യൂസ്, ട്രാവൽ, ട്രാഫിക് ഇഷ്യൂസ്, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് more and more concern for us, but we have less influence about that. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിലൊന്നും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. But what is circle of influence?
where you live, where you work, skills you have, what is your attitude, what is your enthusiasm, what is the level of happiness. This is circle of influence. സോ നമ്മൾ ഈ സർക്കിൾ ഓഫ് കൺസേണിന് അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് വലിഞ്ഞിരിക്കും. സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവുകൾ, എനിക്ക് അതൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ ചിന്തകളാണ്. സോ ഓൾവേസ് give importance to circle of influence, then we become intrinsically motivated teachers, and this will help us to guide our students to become intrinsically motivated. And mentoring is the process of helping the learner to find the light within. ഇത് നേരത്തെ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രകാശത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് മെന്ററിങ്. നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയാണ് ഡാ തടിയ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ഈ തടിയൻ, വല്ലാത്ത അപകർഷതാബോധം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന തടിയൻ സ്വന്തം വീട്ടിലെ മുറിയിൽ കണ്ണാടിയിൽ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഐ ആം എ ബിഗ് ഫാറ്റ് യൂസ്ലെസ് പിഗ് എന്ന്. അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും തടിയന്റെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. തടിയനെ ഇവൻ തടിയനായി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരാണ്, യൂസ്ലെസ് ആണെന്ന് പറയുന്നതും മറ്റുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം തടിയൻ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളതല്ല, എൻ്റെ ജീവിതം ഭംഗിയാക്കേണ്ടതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന തടിയൻ സ്വന്തം കണ്ണാടിയിൽ ആ ക്രയോൺസ് കൊണ്ട് എഴുതിയത് മാറ്റും, ഐ ആം നോട്ട് എ യൂസ്ലെസ് പിഗ് എന്നാക്കി മാറ്റുന്നു. അവിടം തൊട്ട് അയാളുടെ ജീവിതം മാറുന്നു. അവരുടെ എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളിലും അവർ പിന്നെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മെസ്സേജാണ് പ്രകാശം പരക്കട്ടെ. ആ സിനിമയിൽ പിന്നെ ഉടനീളം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രകാശം പരക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് നാം ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഉള്ളിലെ വെളിച്ചം കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ്. സോ മെന്ററിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് വേർ എ ടീച്ചർ ഫൈൻഡ്സ് ഓൺ ലൈറ്റ് and the teacher helps the students to find out that light, the light within. Okay, so mentor, so we will discuss the other aspect related to students. Adu namak adutha divasam discuss cheyam. Mentor is an ozone umbrella. Mentor is an ozone umbrella. How? See, we know ozone is situated at stratosphere. Ozone layer avade aanengil it will be like an umbrella. അത് എല്ലാ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസിൽ നിന്നും ഭൂമിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഓസോൺ താഴോട്ട് വന്നാലോ ഒരു പുല്ല് പോലും വളരത്തില്ല. ഭൂമിയുടെ സർഫസിലെത്തിയാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് പോയിസണസ്. അപ്പൊ അധ്യാപകർ എത്ര മെന്ററിങ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികളുമായി ചേർന്ന് പോകുമ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് അവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. നാം പാലിക്കേണ്ട ഒരു കോണ്ടക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു മര്യാദകളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയാൽ നമ്മളൊരു കുട പോലെ അവർക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കും, അല്ലെങ്കിലോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം പോയിസണസ് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ. സോ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് മെന്റർ. ഓക്കെ, ദ ടാസ്ക് ഈസ് നോട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ടാസ്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. am I audible? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ. സോ ദ purpose of today's discussion was to think about the self as a mentor, whether I am equipped to serve as a mentor. ഞാനൊരു മെന്റർ ആകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സെൽഫ് എക്വിപ്മെന്റ് എനിക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു. സോ ബിലീവ് ദാറ്റ് വി ആർ മച്യൂർ ഇനഫ് ടു മെന്റർ ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ഇഫ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ്, വി ഹാവ് ടു compensate it, we have to supplement it, we have to modify or rectify those part of emotions within us. And we have to identify the light within us. നമ്മിലുള്ള പ്രകാശത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുക, നമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുക, നമുക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ആൻ അസറ്റ് ഇൻ ആർ റിസോഴ്സ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ. അത്തരത്തിൽ ഒരു സെൽഫ് എക്വിപ്ഡ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. സോ ഓൾവേസ് try to prove that you are a mature teacher. Then only you can guide our students to mature personality. അപ്പം ഞാനീ പറയാൻ കാരണം പല അധ്യാപകരും പറയാണ് എന്നെ കൊള്ളത്തില്ല, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ ഗൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പം എന്നെ കേട്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീവ് ഇറ്റ്. ബിലീവ് ഇൻ ദ സെൽഫ് ദാറ്റ് വി ആർ capable of doing this. We have the capacity to guide the students. We have adequate resources to help our students. Believe. So that is self-esteem. So initially we have to develop that self-esteem to mentor our students. അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു എസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The next day we will discuss upon the different ways by which we can handle the students. കുട്ടികളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം,
കുട്ടികളിലെ ബാരിയേഴ്സ് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം, കുട്ടികളിലെ മോട്ടിവേഷൻ എങ്ങനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം, കുട്ടികളുടെ സ്ട്രെസ് കോപ്പിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന് ആസ് എ ടീച്ചർ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൺ ദ സെൽഫ്. നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. നമുക്കെല്ലാം തികഞ്ഞവരൊന്നുമല്ല, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് കുട്ടികൾ വരുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള വഴികളുണ്ട്. ബിലീവ് ദാറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ ക്ലാരിഫൈ ദാറ്റ്. എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം, സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. സമയം 7 മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞു. സോറി, ഇന്നത്തെ പല ഡിസ്റ്റർബൻസും ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. സാധാരണ ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നതല്ല, എന്തെങ്കിലും കണക്ടിവിറ്റി പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പ്ലീസ് കം. മഞ്ജു ടീച്ചറെ, എന്തെങ്കിലും സംശയം, എന്തെങ്കിലും ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ടീച്ചറും ആർക്കും സംശയമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ടീച്ചർ. Okay, thank you. So the next day we will discuss upon the different components related to students. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള different aspects that is given by UGC. That will be discussed. Okay, thank you so much for your patient listening. Thank you, ma'am. Manju? Yes, my name is. I invite Dr. Mini KD to propose a vote of thanks for today's session. Please. Okay, Manju. A respected resource person, Rosamma ma'am, dear teachers, good evening all. It is indeed great pleasure for me to mark the vote of thanks to our beloved resource person, Rosamma ma'am. As Dr. Manju mentioned, we feel you are the part of Sankara family. You are a true teacher, a philosopher, guide who leads us through the path which we are not that familiar. Today's session on constructive mentoring was one such one, which was worth attending and very valuable and informative. On behalf of IQAC of Sree Sankara College and my personal behalf, I extend my sincere gratitude to you, ma'am. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, ma'am. See you next Saturday. Okay. Thank you all. Bye.